Okay, so today we discuss about properties of Higgs boson and the formation mode of Higgs boson, as well as what are the decay schemes for the Higgs boson, how Higgs decays, because Higgs is very unstable particle. But you should remember, today I will not discuss Lagrangian. And last time we had discussed about the Lagrangian, two types of Lagrangian. One is for electroweak symmetry breaking, another is for QCD Lagrangian. In both Lagrangian, you can see the Higgs term. Uh, in the electroweak symmetry breaking Lagrangian, that Lagrangian is important for the Higgs mechanism. So through which Higgs particle addresses fundamental particle, addresses the many properties of fundamental particle. But in QCD sector, obviously in strength is very high, energy is very high. So in that sector, Higgs form field, and from the field, Higgs begins to interact, even characterize Higgs himself or herself. आफैले आफैलाई क्यारेक्टराइज गर्ने काम चाहिँ क्युसिडीमा गर्छ। ओके, तर आज हामी त्यस्तो डिटेलमा जाँदैनौँ, तर केही कुराहरू चाहिँ सधैँ सम्झिने खालको कुराहरू गर्छौँ जुन पार्टिकल फिजिक्समा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हाई एनर्जी फिजिक्स मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हिग्सको कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि हामी यो एस्ट्रो पार्टिकल फिजिक्सको कुराकानी गर्छौँ। दिस इज अल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विथ पार्टिकल फिजिक्स. In every curriculum of particle physics, astroparticle physics has a different flavor. कतिपय कुराहरू छन् जुन कुराहरू चाहिँ एलएससीले आरएचआइसीले टेवाट्रोनबाट त्यो हाई एनर्जी एक्सपेरिमेन्टबाट डिस्कभरी नै हुँदैन, त्यहाँ डिटेक्ट गर्नै सकिँदैन। ती सेक्टरहरूमा हाम्रो स्काईमा भएको, हाम्रो नेचरमा भएको ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर जुन इनर्जेटिक प्रोसेसहरू भइरहेको छ, फर इक्जाम्पल सुपरनोवा एक्सप्लोजन, even the pulsar, atmospheric pulsar is a very good, very important place to do something with a few fundamental particles that we cannot perform at the surface of Earth or in our laboratory. These two questions discuss the formation and decay modes of Higgs boson. And second is discuss how astroparticle physics contribute gravitational, neutrino, and ultimately high energy physics. So what are the ways through which astroparticle physics contributes? So some properties about the Higgs particle we had already discussed. Mass of the Higgs particle is very high, 125.18 GeV per c square. If you compare it with the mass of the up quark's mass is simply about 2.5 MeV by c square, and you know mass of electron in terms of energy is 0.511 MeV by c square. Electron ko 0.511 GeV पनि हैन, MeV by c square. Higgs ko mass equivalent energy 125. Okay, so look at here, mean lifetime of Higgs particle is very tiny. It survives only for 1.56 into 10 to the minus 22 seconds. यति समयलाई मात्रै सर्भाइभ हुन्छ। यसको मतलब डिके भइहाल्छ, यो फर्मेसन हुने बित्तिकै डिके हुन्छ है। र डिके चाहिँ डिफ्रेन्ट किसिमले हुन्छ, फर्मेसन पनि डिफ्रेन्ट किसिमले हुन्छ। जसरी फर्म भए पनि मिन लाइफ टाइम चाहिँ एक्ज्याक्टली यति नै हुन्छ। अदर प्रपर्टिज एज वी हेभ अलरेडी डिस्कस, इलेक्ट्रिक चार्ज 0, color charge is 0, spin is 0, and it has a parity. So this is important property. It has an even parity. Even parity, when I recall, what is the meaning of parity when recall? Parity refers to the spatial inversion. Spatial coordinate like भनेको Higgs particle कुनै छ, त्यहाँ हामीले मिरर राखिदियो भने मिरर भित्र कस्तो देखिन्छ, parity +1 भएको देखिन्छ है। parity पोजिटिभ पेरिटी हो, इभन पेरिटी हो। यसको मतलब के हो भने हिग्स पार्टिकल जस्तै अब यतातिर हामीले कुनै एउटा पार्टिकल राख्यौं, एउटा स्टोन राख्यौं, स्टोनलाई सर्टेन भेलोसिटीमा कुदायौं है। त्यो कुदिरहेकोलाई मिररमा हामीले हेर्यो भने त्यो कुद्छ, अपोजिट डाइरेक्सनमा कुद्छ है। यहाँ भेलोसिटी v छ भने त्यहाँ -v हुन्छ। Vector quantity predominantly have negative parity, vector quantity, and scalar quantity possesses positive parity. So Higgs creates from a scalar field, that's why it's so positive parity. यसको मतलब कुनै एउटा मास राखिदियौं अथवा चार्ज राखिदियौं भने त्यो मास र चार्ज त त्यहाँ मास देखिन्छ, चार्ज देखिन्छ, त्यो पोजिटिभ त्यही नै हुन्छ
है. So that's why it has even parity. This means Higgs character of his is predominantly like scalar particles. And and other parameter, for example, say weak isospin. This is weak. Weak means related to weak force. Weak isospin is -12, but weak hypercharge. Hypercharge is the sum of baryon number and strangeness number. Baryon number obviously integer मा हुन्छ, fraction मा हुँदैन baryon number. Strangeness पनि अब integer मै हुनु पर्यो किनभने ultimately यसको चाहिँ +1 छ, weak hypercharge. So weak hypercharge is +1. So sum of baryon number and strangeness is +1. Negative, positive जे पनि हुन सक्छ, ultimately +1 हुनु पर्यो. It is discovered in the lab during 2011, at the end of 2011 and up to 13. There are many experiments were running, not only at LHS. LHS discovered Higgs particle in the beginning, and later also in the Tevatron they discovered, in the United States they discovered Higgs in many ways. It was proposed in the year 1964. 1964 मा प्रपोज गरिएको. प्रपोज किन गरियो त्यसको बारेमा म थोरै अर्को स्लाइडमा डिस्कस गर्छु. र कुन कुराले चाहिँ स्टिमुलेट गरायो हिग्स त त्यहाँ हुन्छ नै, हिग्सलाई हामीले खोज्नै पर्छ भने स्टिमुलेट गराउने कुरा. एउटा मात्रै सेन्टेन्स यहाँ मैले लेखेँ. हिग्स कसरी प्रोड्युस हुन्छ भने it is produced by some sort of excitations in the quantum field theory. It is produced by quantum excitations of the field, Higgs field. पहिले एक खालको फिल्ड क्रिएट गर्नु पर्यो. त्यो फिल्डमा क्वान्टम एक्साइटेसन भयो अथवा भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भनेर भन्छौँ. 0 पॉइंट एनर्जी प्रोमिनेन्ट भएर गइदियो भने त्यसले गरेर भ्याक्युममा सर्टेन खालको एक्सपेक्टेसन भ्यालु आउँछ. त्यो भ्यालु एक्सट्रिमली रिच हुन्छ. त्यही भ्यालुले हिग्स पार्टिकल फर्म गराउँछ. सो हिग्स पार्टिकल फर्म्स फ्रम द स्केलर फिल्ड. Higgs field is a scalar field. So if there is a excitation in the field, Higgs particle is formed. I have written only this. Okay, so you should remember this. हामीले बेसिक खालको क्वेशन सोधियो भने यो कुराहरु हामीले सम्झिनु पर्छ. तर यस्तो खालको क्वेशन सोधिनु हुँदैन. यस्तो खालको क्वेशन सब्जेक्ट जिआरई को लागि इम्पोर्टेन्ट छ. If you give subject GRE, few of the numbers they are expected. Then how Higgs can be produced? Higgs कसरी प्रोड्युस हुन्छ? एउटै खालको मेकानिजम छ कि फरक खालको छ. चारवटा डिफरेंट प्रोसेसबाट हिग्स प्रोड्युस हुन सक्छ. चारवटै प्रोसेसलाई मैले यसरी हामीले रिड आउट गर्यो भने यो ग्लुओन फ्युजन लेखा छ. दिस इज फ्युजन. हिग्स strahlung. Strahlung means radiation. This is German word. It means radiation. Higgs radiation. So this is not a fusion. Except this, all other three are fusion. Here you can see this is vector boson fusion. Here top quark or top fusion. यसरी फ्यूज भएको देखिन्छ. दुईटा कुनै कुरा आयो, दुईटा कुरा फ्यूज भयो अनि हिग्स पार्टिकल फर्म भयो भन्ने हाइपोथेसिस छ. सबैको सेपरेट फेनमन डायग्राम हुन्छ. त्यो भन्दा पहिले ती फेनमन डायग्राममा जानु भन्दा पहिले मैले छुट्टै एउटा कुरा डिस्कस गर्ने भए. क्वार्कको कुरा. यु क्वार्क धेरै पहिले डिस्कभरी भयो है. तपाईहरु जन्मिनु भन्दा अगाडि होला. डी क्वार्क, स्ट्रेन्ज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बटम क्वार्क यिनीहरु सबै डिस्कभरी भयो. यिनीहरु लो एनर्जेटिक थिए. त्यति धेरै एनर्जी चाहिँदैन थियो. सानो साइक्लोट्रोनमा सानो लिनियर एक्सिलेटरहरुमै डिस्कभरी भयो. पछि स्ट्रेन्ज क्वार्क डिस्कभरी हुनलाई अलिकति समय लाग्यो. तर जुन थ्योरी गर्नेहरुले लास्ट क्वार्क भने टप क्वार्कको आइगन भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गरेर राखेका थिए. त्यो आइगन भ्यालु थ्योरीमा हेर्दाखेरि धेरै नै देखिन्थ्यो. 175 GeV/c², more than the mass of the Higgs particle. Higgs particle को mass equivalent energy भन्दा पनि धेरै टप क्वार्क को mass equivalent energy थियो. र सबै पाँचवटा क्वार्क डिस्कभरी भएको थियो, टप डिस्कभरी भएको थिएन. अनि त्यसो हुँदाखेरि यो टप त डिस्कभरी नै हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट थियो. त्यो बेलामा पढ्नेहरुले प्रोबेबली स्ट्यान्डर्ड मोडल इज इनकरेक्ट, यो यु भनेको डी भनेको डिस्कभरी भएको पनि त्यो त्यसले मिनिङ राख्दैन, सबैको डिस्कभरी भएको छैन. प्रोबेबली we need superstring theory. We need to find out composite particles or partner particles, super particles भन्ने खालको डिबेट थियो. स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ फिजिक्स चाहिँ सेन्टरमा थिएन किनभने टप वाज नट डिस्कभर्ड. सेम थ्योरीले फर्मुलेट गरेको पाँचवटा क्वार्क
डिस्कभरी भइसक्यो ल्याबमा लास्ट डिस्कभरी हुन सकेन अनि हामी एमएससी पढ्दैछौँ सिचुएसन त्यही थियो एमएससी पढ्दाखेरि म एमएससी को एन्डतिर हुँदाखेरि टप क्वार्क डिस्कभरी भएको फर्मी ल्याबमा टेवाट्रोनमा डिस्कभरी भएको युएसमा 1995 ओके बिएससी पढ्दाखेरि हाम्रा सरहरू डिस्कस गर्नुहुन्थ्यो हामी पनि हेर्थ्यौँ सुन्थ्यौँ पढ्थ्यौँ यो क्वार्क मोडेलै कम्प्लिट छैन क्वार्कमा टप क्वार्क डिस्कभरी भएको छैन थ्योरी कम्प्लिकेटेड छ सबैको थ्योरी कम्प्लिकेटेड छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी करिकुलममा आइसकेको थिएन लिटरेचरहरुमा मात्रै थियो त्यसैले फिजिसिस्टहरु जान्दैन थिए क्वान्टम फिल्ड थ्योरीलाई कसरी फिल्डमा जाने हुँदैन डिस्क्रिटाइज पो गर्ने हो त क्वान्टम मेकानिक्समा फेरि फिल्डमा गएर कन्टिन्युटी मेन्टेन गर्ने त होइन नि कसरी त्यहाँ कन्जर्भेसन अफ प्रोबेबिलिटी इन्ट्याक्ट हुन्छ भन्ने कुरा इभन राम्रो फिजिक्स बुझ्ने सरहरूले पनि विश्वास गर्दैनथे है सडनली 1995 मा सडनली नै भन्नुपर्छ 1995 मा फर्मी ल्याबमा हिग्स पार्टिकल टप क्वार्क डिस्कभर टप क्वार्क समातियो है यहाँ हेरौँ न दिस इज अ हिस्टोग्राम mass equivalent energy of top quark is 175 GeV/c². It's extremely high. कसरी बनाउन सकियो होला त टप क्वार्कलाई त्यसको हिस्ट्रीमा म जान्न तर एउटा कुरा भन्छु यहाँ केही लेखा छ टप क्वार्कको फर्मेसनको लागि 6 वटा डिफरेन्ट वेजहरु छ 6 वटा वेज मध्ये सुरुमा एउटा वेजबाट पछि अल्टिमेटली 5 वटा वेजबाट टप क्वार्कको डिस्कभरी भयो एउटा वेजबाट अहिलेसम्म भएको छैन है so you see u quark is less energetic सबै लेस एनर्जेटिक छ नि त यिनीहरु सबै सी पनि बी पनि त एकदमै थोरै छ बटम पनि टप हेरौँ त टपमा कति धेरै एनर्जी छ इट्स अबाउट 175 GeV/m². अब यो क्रिएट भइसकेपछि फिजिसिस्टहरु एकदम हौसिएका हुन् त्यसपछि उनीहरुले हिग्स भनेर जुन एउटा अचम्मको पार्टिकल गड पार्टिकल भनेर प्रपोज गरेका थिए त्यो पार्टिकल पनि डिस्कभरी हुन्छ भनेर लागि पर्यो 95 पछाडी किन लागि परे कारण छ यदि टप क्वार्क छ भने टप क्वार्कले इन्टरेक्ट गर्ने फिल्ड भनेको त्यही जुन हिग्सले प्रपोज गर्नुभएको थियो हिग्स फिल्ड हुनुपर्छ टप क्वार्क डिके मोडमा जाने फिल्ड भनेको हिग्स फिल्डसँग हो हिग्स फिल्ड त पक्कै छ हिग्स फिल्ड पक्कै छ यो क्रिएट भइसकेपछि यो डिटेक्ट भइसकेपछि त हिग्स फिल्डलाई रुल आउट गर्न कसैले सक्दैन हिग्स फिल्ड छ भने हिग्स फिल्डमा कुनै खालको क्वान्टम फ्लक्चुएसन्स भयो भने एक्साइटेसन भयो भने त्यहाँनिर कुनै एउटा एक्साइटेसन भएर सपोज जुन मेक्सिकन ह्याट मैले देखाएको थिएँ नि इलेक्ट्रोनिक सिमेट्री ब्रेकिङको त्यो एक्साइटेसन चाहिने त्यो पोटेन्शियलमा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्न तल खस्यो भने त्यहाँ पार्टिकल क्रिएट हुन्छ है जतिकै मिल लाइफ होस् न पार्टिकल क्रिएट हुन्छ त्यो पार्टिकललाई खोजौँ भनेर खोज्न सुरु भएको सो दिस इज बिकज अफ द डिस्कभरी अफ टप क्वार्क अदरवाइज इट वाज नट एक्सप्लोर्ड अदरवाइज प्रोबेबली वी विल वर्क अन स्ट्रिङ थ्योरी अहिलेसम्म हामी स्ट्रिङ थ्योरीमै काम गरिरहन्थ्यौँ होला किनभने त्यो बेलामा स्ट्रिङ थ्योरी चाहिँ सेन्टरमा थियो स्ट्रिङ थ्योरीको हरेक इस्युजलाई भेरिफाई गर्नलाई मान्छे लागि परेका थिए टप डिस्कभरी भएन अब यो रङ हो भन्ने कन्सेप्ट थियो मुकुन्द सरहरू त्यो बेला युनाइटेड स्टेट्स हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला उहाँहरू स्ट्रिङ थ्योरीमा काम गरिरहनु भएको थियो भनेको सुपर सिमेट्रीमा काम गरिरहनु भएको थियो तर जब थाहा टप क्वार्कको डिस्कभरी हुने बित्तिकै धेरैजना फिजिसिस्टहरू जबलेस भए अबाउट 5000 फिजिसिस्ट है इन्क्लुडिङ मेनी नेपालिज फिजिसिस्ट तिनीहरू जबलेस भए किनभने स्ट्रिङ थ्योरीले अब काम गर्दैन सुपर पार्टनर भेटिँदैन अब हामी स्ट्यान्डर्ड मोडलमा आउनुपर्छ अब हामीले टप क्वार्क भेटिसक्यौँ हाई एनर्जेटिक प्रोसेसहरू एक्सप्लेन गर्छ क्वान्टम फिल्ड थ्योरी ट्रु हो भन्ने कुरा गयो 1995 मा सो why top क्वार्क is so massive this is the big question so to understand this अरु क्वार्क चाहिँ यस्तो यस्तो छ यो किन यस्तो स्ट्रङ छ यसको लागि तपाईले हिग्स मेकानिक्स हिग्स फिल्ड पढ्नै पर्छ है because top quark is affected by Higgs field created because of vacuum fluctuation of quantum field so this is given by Peter Higgs and this is a very rigorous mathematical formulation यो mathematical formulation मात्रै थियो टप क्वार्कको डिस्कभरी भइसकेपछि तर यो टपको डिस्कभरी हुनको लागि धेरै नै कठिन गर्नु पर्यो लगभग 35 इयर्ससम्म स्ट्रगल गरे फिजिसिस्टहरुले एकातिर साइड लाइनमा स्ट्रगल गरिरहेको थिए अर्कोतिर स्ट्रिङ थ्योरीको लागि पनि काम भइरहेको थियो स्ट्रिङ थ्योरी गर्नेहरू सुपर सिमेट्री गर्नेहरूलाई बढ्ता जब थियो उनीहरूले बढ्ता डिटेक्टर टाइम पाउँथे उनीहरूले बढ्ता एक्सपेरिमेन्ट रन गर्न पाउँथे है यो ग्रुप चाहिँ साइड लाइनमा थियो तर पनि डिस्कभरी गर्यो
It is a very massive, Higgs particle is a very massive, as you can see, a large amount of mass needs to create it. So obviously, it needs a very large amount of mass. भनेको हामीले artificially create गर्छौं नि फर्मुलामा, त्यसको लागि फ्युजन गराउनु पर्छ, ग्लुओन ग्लुओन फ्युजन गराउनु पर्छ. त्यो फ्युजनको पनि theoretical stable solutions हरु 6 वटा different ways हरु थियो. Theoretically, there were 6 ways to produce it, including gluon-gluon fusion. Gluon down quark fusion is also there. Anti-gluon up quark fusion is also there. There are many schemes. तर सबभन्दा पहिले टप क्वार्क बनाउने फ्युजन चाहिँ ग्लुओन-ग्लुओन फ्युजनबाट बनाएको. त्यसपछि के विश्वास गरियो भने टप क्वार्क डिस्कभरी भइसकेपछि हिग्स बोसन पनि डिस्कभरी हुन्छ, त्यो पनि फ्युजनबाट हुन्छ. फ्युजनैबाट हुन्छ. यसको मतलब जुधाउनु पर्यो, पार्टिकललाई एनर्जाइज गर्नु पर्यो, एक्सिलेट साइक्लोट्रोनमा घुमाउने काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम बढाउने, एकदमै म्याक्सिमम बढाउने, अप टु लाइटको स्पिडको अर्डरसम्म घुमाउने, त्यसपछि एन्टी डिरेक्सनमा घुमाएर तिनीहरू दुईटालाई जुधाउने. जुधाइसकेपछि सर्टेन टाइम स्केलमा 10⁻⁵ सेकेन्ड 10⁻10 सेकेन्ड टाइम स्केलमा त्यहाँ धेरै पार्टिकलहरू जेनेरेट हुन्छ. त्यसपछि हाम्रो डिटेक्ट गर्ने थोरै समयको लागि सर्भाइभ हुने पार्टिकललाई डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ. सो यु शुड ह्याभ अ ग्रेट डिल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ भेरियस डिटेक्टर्सहरू त्यहाँनिर डिटेक्टरको स्टडीमै 15 years लागेको. You see, 1995, we had many detectors at that time, but it was not possible because of the mean lifetime of Higgs boson. It was quite small. Mean lifetime is of top quark is quite large, 10⁻⁵ seconds. It survives greatly if you compare with the Higgs boson. Higgs boson त तुरुन्तै डिके हुन्छ. त्यसैले डिटेक्टर मा काम गर्नलाई 15 वर्ष एडिसनल 15 years लाग्यो हो. अल्टिमेटली LHC ले यसलाई सबभन्दा पहिले डिटेक्ट गर्यो. सो टप क्वार्क derives mass from its coupling with the Higgs boson. हिग्स बोसोनकै सँग कपलिङ फिल्डको थ्रुबाट हुन्छ. यसको मतलब हिग्स बोसन पनि छ. हिग्स बोसनको लागि खोज्न सुरु भयो. सो डिस्कभरी अफ टप क्वार्क लीड to go through the Higgs boson, try to find Higgs boson and try to check Higgs mechanism. Higgs mechanism अहिलेसम्म चेक हुँदैछ. Probably 2029 सम्म सबै फन्डामेन्टल पार्टिकल क्यारेक्टर हिग्स मेकानिजमले कसरी दियो भन्ने कुरा एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन्छ. Okay, so when top quark was discovered, then people were trying to find new baryon, new meson, including top quark. यति धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु भए, यति धेरै क्वान्टम फिल्ड थ्योरी युज भयो टप क्वार्कको डिस्कभरी पछाडी. त्यसको पछाडीको 5 years भनौं, हरेक वर्षको हरेक हप्तामा 1000 and 1000 पेपर पब्लिश हुन्थ्यो टप क्वार्क मा गरेको एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टहरुमा, मोस्टली एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टमा है. सबभन्दा रेकर्डेड पब्लिकेसन चाहिँ न्यूट्रिनोको छ अहिलेसम्म. न्यूट्रिनोको खास गरी न्यूट्रिनो असिलेसनको पब्लिकेसन 1 week मा 8000 पेपर छ. कुनै इयरमा मैले सम्झिन्न. सेकेन्डमा टप क्वार्कको एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट छ. कुनै पर्टिकुलर वीकमा 7500 पब्लिकेसन्स छ. All in high rank international journal, including Nature Index, also the Nature, Science, and so many journals. So it has second position in terms of publications during a week. So यसले धेरै ठुलो, यसले सबभन्दा ठुलो काम के गर्यो भने सुपर स्ट्रिङ थ्योरीलाई ठेलेर भित्तामा पुर्याइदियो है. सुपर पार्टनर पार्टिकल डिस्कभरी हुँदैन भन्ने कुरा भन्यो र स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ पार्टिकल फिजिक्स इज ट्रू. दे क्यान गिभ आन्सर अफ अल क्वेसन्स भनेर त्यसलाई सेन्टरमा ल्याइदियो, जुन अहिलेसम्म सेन्टरमा छ. त्यसैले नै अलिकति एक्सटेन्ड गरेर बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल बनाउने कोसिसमा छन्, बनाइरहेछन्. तर स्ट्यान्डर्ड मोडलको अल्टरनेट अरु मोडलहरु छ भन्ने कुरा तिर अहिले पटक्कै गएको छैन. अरु सबै स्ट्रिङ थ्योरीहरुको पनि भेरिफिकेसन भइरहेछ, तर साइड लाइनमा छ तिनीहरूले थोरै एक्सपेरिमेन्टल चान्सेसहरु, एक्सपेरिमेन्टल टाइमहरु पाउँछन्. A few groups who are there in Fermilab as well as in LHC, they are trying to find super partner, but most of the time standard model physicists who believe in standard model, they are working to find new things, including the quantization of gravity and so many things. Let's go to the
What are the ways through which Higgs particle can be produced? सबभन्दा पहिले ग्लुयोनहरुको फ्युजनबाट हो. ग्लुयोन फ्युजनबाट नै टप बने हो, टप क्वार्क. त्यसैले ग्लुयोन फ्युजनबाट हिग्स बन्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो. यसरी दुईटा ग्लुयोन, अब ग्लुयोन दुईटा 125 MeV त पुर्याउनु पर्यो. यसको मतलब हामी इनर्जीको इन टर्म्स अफ इनर्जी यो यस्तो खालको ट्रायंगल बनाएर जब एरोले नलिफाई गरिन्छ नि त्यसलाई हामी भ्याक्युम एक्सपेक्टेसन भ्यालु भन्छौं. भनेको फिल्डबाट केही कुरा झिक्ने अथवा फिल्डमा कुनै कुरा दिने, धेरै एनर्जी दिनु पर्यो अथवा झिक्नु पर्यो. त्यसैले टप र बी बटम क्वार्क भनेर लेखियो यहाँ. Okay, so I have tried to explain this in few sentences only. Diagram समझिने, केही सेन्टेन्सहरु समझिने. The easiest way to produce Higgs particle is if the two gluons combine to form a loop of virtual quarks. So this loop is called a loop of virtual quarks. So this is closely associated with the field. And obviously that field is Higgs field. Higgs field बाट यो Higgs particle form भएको हो. So यसको मतलब ग्लुयोन प्रोड्युस गर्नु पर्यो, ग्लुयोनलाई जुदाउनु पर्यो. एउटा ग्लुयोन र अर्को ग्लुयोनको क्रस सेक्सन रिएक्सन क्रस सेक्सन अप्टिमाइज गर्नु पर्यो, म्याक्सिमम गर्नु पर्यो. तर कति म्याक्सिमम गर्न सकिन्छ? हामीलाई थाहा छ ग्लुयोन इज द मेसेन्जर पार्टिकल अफ स्ट्रङ फोर्स फिल्ड. न्युक्लियस आफै सर्ट रेन्ज फोर्स हो. त्यसैले त्यसको क्रस सेक्सन त्यति धेरै ठुलो हुन सक्दैन. न्युक्लियसको साइजको हुन्छ, फेम्टोमिटरको साइजको हुन्छ क्रस सेक्सन. जुन हामी बार्नमा हामी डिस्कस गर्थ्यौं नि बीएससी मा, त्यो फेम्टोमिटरको साइजमा हुन्छ. अब त्यहाँ त्यसैले के गर्नुपर्छ भने त्यो साइजको क्रस सेक्सनलाई बढाउन चाहिँ सकिदैन, तर जुदाउन चाहिँ त्यो साइजमा जुदाउनु पर्छ. सो यु शुड ह्याभ अ भेरी हाई स्पिड काइनेटिक्स अफ दोज न्युक्लाई. अब न्युक्लाई भित्र हुन्छ ग्लुयोन, न्युक्लाई जुदाउनु पर्यो. कुन न्युक्लाई जुदाउने? अब एलएससी मा चाहिँ नि obviously प्रोटोन जुदाइरहेछ. प्रोटोन भनेको हाइड्रोजन न्युक्लाई जुदाइरहेछ. हामीले टेबाट्रोनमा गएर हेर्यो भने, फर्मुलामा गरे भने त्यहाँ हाइवेयर एलिमेन्टहरु जुदाइरहेको हुन्छ. इभन आइरन न्युक्लाई पनि जुदाइरहेछ. आइरन न्युक्लाई भित्र ग्लुयोन फिल्ड त सफिसिएन्ट हुन्छ. दुईटा आइरन न्युक्लाई अपोजिट डाइरेक्सनमा बेसरी कुदायो, त्यसपछि जुदायो है. ग्लुयोनको क्रस सेक्सन भित्र पार्यो. त्यसपछि यस्तो खालको भर्चुअल लुप क्रिएट भयो भने हिग्स प्रोड्युस हुन्छ. अब हिग्स प्रोड्युस कसरी थाहा पाउने? प्रोड्युस थाहा पाउनलाई यसको डिकेबाट थाहा हुन्छ. यसको डिके कसरी हुन सक्छ भने थ्योरेटिकली डिराइभ गरेका छन्. एक्ज्याक्टली त्यही मोडबाट डिके भएको पाइन्छ. द टप एन्ड बटम क्वार्क्स आर द हेभिएस्ट. You know this. So they might form a loop of virtual quarks. तिनीहरूले भर्चुअल क्वार्कको लुप बनाउनु पर्यो. यो भर्चुअल क्वार्कको फिल्डबाट नै भ्याक्युम एक्साइटेसन अथवा भनौं यो फिल्डमा एक्साइटेसन भयो भने स्टेबल पार्टिकलको फर्मेसन हुन्छ. त्यो भनेको एक खालको स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङ प्रोसेस हो है. So in this way Higgs is believed to be formed. This is the dominant process occurred at LHC. सबभन्दा पहिले LHC मा गराएर सक्सेसफुली गराइयो. त्यसपछि टेबाट्रोनमा गराइयो र अहिले यो दुईटा बाहेक पनि चाइनाले पनि हिग्स पार्टिकल 2019 मा चाहिँ डिस्कभरी डिटेक्ट गरेको पेपरहरु छ, नेचरमै पब्लिश भएको छ है. विभिन्न ल्याबमा यो कुराहरु हुन थालेको छ, प्रोड्युस हुन थालेको छ. तर मोस्ट अफ द हिग्स आर प्रोड्युस थ्रु दिस. यही ग्लुयोन फ्युजनबाट नै धेरै हिग्स प्रोड्युस भएको छ. About 71% or so. Second ways through which Higgs can be produced is Higgs strahlung. Strahlung भनेको चाहिँ रेडिएसन हो. यो चाहिँ के हो भने मैले एक्सप्लेन गरेको छु. हामीले अगाडि पढाएको थियौ नि त, अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ इलेक्ट्रोनिक सिमेट्री ब्रेकिङमा पनि हिग्स सेक्टर छ भनेको थिएँ है. त्यो हिग्स सेक्टरको त्यहाँ पनि सर्टेन हिग्स फिल्ड हुन्छ. त्यसैले त्यो फिल्डले पनि स्टिमुलेट गर्न सक्छ यतातिर क्युसिडी सेक्टरलाई बिर्सिदा पनि. तर क्युसिडी र त्यहाँको फिल्ड र यहाँ क्युसिडी सेक्टरको क्वान्टम फिल्डले फ्लक्चुएट गराइदियो भने रेडिएसन आउँछ. त्यो रेडिएसन स्केलर फिल्डमा एज अ पार्टिकल देखिन्छ. यहाँ मैले एक्सप्लेन गरेको छु. इफ एन एलिमेन्ट्री फर्मियोन्स भनेको क्वार्कहरु हो अथवा इलेक्ट्रोनहरु हो.
अब इलेक्ट्रोनहरु त एनर्जेटिक हुँदैनन्, इलेक्ट्रोनहरु कसरी हिग्स बनाउन सकिदैन। तर पनि एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ एनर्जेटिक हुन्छ, टाउ इलेक्ट्रोन। पछि म डिस्कस गर्छु। If an elementary fermions collides with an antifermions, fermion र antifermion को बीचमा कोलाइड गराउने भने अथवा भनौं यो क्वार्क fermion हो, collision between quark and an antiquark, an electron with a positron, for example, electron with a positron, antiparticle भयो, the two can merge to a virtual W or Z boson. WZ बोजोन त हामीलाई थाहा छ। यहाँ हामीले के भन्दियौ अर्को भने भर्चुअल, अघि हामीले भर्चुअल लुप भनेको थियो, यहाँ भर्चुअल W और Z बोजोन भन्यो। र हामीलाई थाहा छ यो भनेको स्पोन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिङले बन्ने कुरा हो, जुन चाहिँ क्युसिटी लाग्रान्जियन सम्म आवश्यकै छैन है। बोजोन व्हिच इफ इट क्यारी सफिसिएन्ट एनर्जी क्यान देन इमिट अ हिग्स बोजोन। ओके, यी दुईटा बीचमा कोलिजन, फर्मियोन र एन्टी फर्मियोनको बीचमा कोलिजन हुनु पर्यो। अघि हाम्रो ग्लुओन ग्लुओनको बीचमा कोलिजन थियो, अब फर्मियोनको, अब पार्टिकल, फर्मियोन भनेको पार्टिकलै हो, ग्लुओन भनेको बोजोन हो। बोजोनलाई फ्युज गराएर निकाल्ने कुरा थियो अघि, अहिले फर्मियोन र एन्टी फर्मियोनलाई उ गराएर है। यस्तो खालको फर्मियोन क्यान बी से बटम अर टप, क्यान नट बी, दुईटा भयो भने टप भन्दा बढ्ता निस्किन्छ है, इनर्जी बढ्ता आउँछ। फर्मियोन एन्टी फर्मियोन कोलिजन भएर यो पार्टिकल, भर्चुअल पार्टिकल यहाँ बीचमा हामीले राखेका छौं, भर्चुअल पार्टिकल, दिज आर प्रोपगेटर्स। यसले यसमा सफिसिएन्ट इनर्जी भइदियो भने हिग्सको प्रोडक्सन हुन्छ र सँगसँगै रेडिएसन बाहिर निस्किन्छ। दिस इज द करेन्ट, न्यूट्रल करेन्ट एन्ड चार्ज करेन्ट, द्याट्स व्हाई इट इज कल्ड हिग्स strahlung। यो रेडिएसन सँगसँगै आउँछ, त्यसैले हिग्स रेडिएसन, दिस मिन्स रेडिएसन। अब यो यसलाई फ्युजन भनिदैन, सँगसँगै अर्को पार्टिकल पनि निस्किन्छ। फ्युजनमा त दुईटै मिलेर एउटै बन्नुपर्छ, फ्युज हुनुपर्छ है। सो दिस emission of radiation with Higgs. A third one is, so it was the second largest contribution for Higgs production at the Tevatron. So भन्दा बढ्ता अघिकोबाट प्रोड्युस गर्यो, सेकेन्ड लार्जेस्ट प्रोडक्सन चाहिँ टेभाट्रोनमा चाहिँ यसबाट भएको हो। LHC ले पनि यसलाई प्रोड्युस गर्यो, यसमा LHC को लागि चाहिँ थर्ड लार्जेस्ट थियो। At the LHC this process is only the third largest because the LHC collides proton with proton. अघि मैले भने LHC मा चाहिँ सानो न्यूक्लाई कोलाइड गराइन्छ, हेभी न्यूक्लाई कोलाइड गराइदैन। त्यसैले प्रोटोन प्रोटोन कोलाइड गराउँदाखेरि, प्रोटोन र एन्टी प्रोटोन कोलाइड गराउँदाखेरि एनर्जी, हिग्सको जति एनर्जीमा पुग्नलाई प्रोटोनलाई धेरै नै कुदाउनु पर्छ, लगभग चाहिँ 1.2 मिलियन राउन्ड लगाउनु पर्छ त्यो 27 किलोमिटरलाई। ओके, सो त्यो बेला फेरि त्यो बेला जुन डिटेक्टरहरू छ त्यहाँ सुपर कुलिङ हुन्छ है, त्यसको क्यापासिटी अलिकति अप्टिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कामदाम छोडेर, सबै डिटेक्टरको काम छोडेर जुदाउने काम गर्नुपर्छ है। तर उसमा चाहिँ टेभाट्रोनमा चाहिँ हेभियर पार्टिकलहरू कुदाइरहेको हुन्छ, प्रोटोन नभइकन। अघि मैले भने आइरन जस्तो पनि हुन्छ, त्यसैले टेभाट्रोनमा चाहिँ अलिकति बढ्ता यस्तो यो प्रोड्युस भएको। At the LHC, this process is only the third largest because the LHC collides proton-proton, making a quark-antiquark collision less likely than in Tevatron, because in Tevatron collides heavy nuclei even up to you see even up to gold nuclei पनि collide गराउन अहिलेको प्लान छ अथवा अहिले रनिङमा छ। So this is the second. The third one is vector boson fusion. सबभन्दा पहिले हामीले ग्लुओनलाई फ्युज गरायौं, सेकेन्डमा हामीले फर्मियोन र एन्टी फर्मियोनलाई चाहिँ जुदायौं र रिएक्सन गरायौं, फ्युजन कम्प्लिटली थिएन, यो चाहिँ फ्युजन हो है। यो फ्युज, another possibility between two fermions, another possibility when two fermions collide by, when two fermions collide by exchanging virtual W and Z boson, दुईटा फर्मियोन कोलाइड हुने, कसरी कोलाइड हुने, यी बोजोनहरुसँग एक्सचेन्ज गरेर कोलाइड हुने, यिनीहरु दुईटा एकअर्कामा कोलाइड हुने हैन, बोजोनसँग एक्सचेन्ज। यो फर्मियोनले हाई स्पिड गेन गरेपछि यो बोजोनिक फिल्डहरु क्रिएट गर्ने र त्योसँग एक्सचेन्ज गर्ने, त्योसँग इन्टर्याक्ट गर्ने भनौं। इन्टर्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कपलिङ हुन्छ, एक्सचेन्ज गर्दा कपलिङ हुँदैन, which emits a Higgs boson. The colliding fermions do not need to be the same type. यो फर्मियोनहरु यो हुन सक्छ
बटम क्वार्क होस् यो हुन सक्छ, टप क्वार्क पनि हुन सक्छ है, अथवा हुन सक्छ यो अर्को कुनै क्वार्क हुन सक्छ, बटम हुन सक्छ, बटम एन्टी बटम हुन सक्छ है, इभन चाहिँ लेस इनर्जेटिक क्वार्क पनि हुन सक्छ, यो बटम भएर यो डी क्वार्क यस्तो हुन सक्छ. द कोलाइडिङ फर्मुला डु नट नीड टु बी द सेम टाइप. So for example, an up quark may exchange Z boson with an anti-down quark. हामीले up र down लियो, यो त लेस इनर्जेटिक हो. अप र डाउन क्वार्क मिलेर यदि हिग्स बोसन बनाउने हो भने त्यसलाई यति धेरै कुदाउनु पर्छ कि अप क्वार्कको डाउन क्वार्कको मासिक क्वान्टम एनर्जी 5 को अर्डरमा हुन्छ, 5 MeV by C square. त्यसको लागि हामी धेरै नै वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसैले हामीले स्ट्रेन्ज क्वार्क लियौँ अथवा बटम लियौँ भने चाहिँ त्यो अलरेडी त्यो इनर्जेटिक हुन्छ, त्यसलाई फर्दर काइनेटिक एनर्जी गेन गर्नको लागि टाइम पनि कम लाग्छ, तर अलरेडी इनर्जेटिक हुन्छ, त्यो क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि फेरि ह्युज एफर्ट चाहिँ लाग्छ. So this process is the second most important for the production of Higgs particle at LHC. Second most important. This is the detector's name. त्यसैले सबभन्दा फर्स्टमा हामीले ग्लुन फ्युजन भनेको थियौँ, त्यसबाट सबभन्दा पहिले डिस्कभरी भएको हो. सँगसँगै यो प्रोसेस जति प्रोसेस थ्योरीले एडभोकेट गरेर सबै प्रोसेसबाट डिस्कभरी हुनु पर्यो, नत्र भने त होइन भनेर डाउटफुल हुन्छ है. Okay. And now the problem is here. This is the last one. Fusion between the top quarks. Top quarks fuse भयो. सबभन्दा पहिले त ग्लुनले चाहिँ टप एन्टी टप क्रिएट गर्नु पर्यो, पेयर क्रिएसन हुनु पर्यो, क्वार्क र एन्टी क्वार्क, पार्टिकल एन्टी पार्टिकल क्रिएसन गर्नु पर्यो. यो इनर्जेटिक ग्लुनले यसको एनर्जी कति चाहिएला, दुईटा टप क्रिएट गरिरहेछ. सो 350 GeV/C स्क्वायरको अर्डरमा चाहिन्छ है. अनि यो क्रिएट भएको जुन छ नि टप क्वार्कहरू, यो टप क्वार्कहरू फेरि फर्दर फ्युज भयो, यसरी बन्ने प्रपोज गरे हो. त इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यो लास्ट 2016-17 देखि नै क्लेम गरिएको छ एलएचसीले पनि, टेबाट्रोनले पनि, तर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन भएको छैन. दिस इज एट टु बी भेरिफाइड. दिस इज नट एट परफर्मड. यसरी प्रड्युस गर्न सकेको छैन. प्रड्युस मात्रै गरेर हुँदैन, त्यसको डिके चाहिँ सबै पोसिबल डिकेजबाट डिके गराएर हेर्नुपर्छ. The branching ratios भन्छौँ, त्यो कुरा म आउँछु. The final process that is commonly considered is by far the least likely. This process involves two colliding gluons, which each decay into a heavy quark antiquark pair. A quark and antiquark pair from each pair can then combine to form a Higgs particle. यसरी पनि फर्म हुन सक्ने भनेर लेख्या छ, तर यसरी गराइएको छ, तर त्यो गराइएर बनेको जुन कुरा छ त्यसले चाहिँ नि हिग्सको डिके जुन हुन्छ त्यसलाई भेरिफाई गरेको छैन, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन. सो यु शुड रिमेम्बर, टप क्वार्क अगाडि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ नि, इनर्जेटिक क्वार्क, त्यो डिस्कभरी गरेपछि हिग्स पनि हुन्छ भनेर मान्छेहरू लागे. टप क्वार्क बनाउने 6 वटा मेथड छ. 6 वटा मेथड मध्ये 5 वटा मेथडबाट टप क्वार्क बनाइएको छ, भेरिफाई भएको छ. एउटा मेथड is still tested, untested. Means is not tested several times but not yet achieved the goal. Similarly here, regarding the formation of Higgs particle, it is tested several times but not yet verified. यो पनि धेरै पटक भएको छ. त्यसैले टप क्वार्कको theoretical formation like completely 100% verify एक्सपेरिमेन्टले गरेको छैन. त्यस्तै हिग्स बोसोनको पनि जबसम्म यसलाई गरिदैन, तर यसलाई गरिसकेपछि टप क्वार्कको जुन बाँकी रहेकोलाई पनि गरियो भनेर मानिन्छ. त्यसैले यसलाई गर्नको लागि धेरै जना इन्भल्भ छन्. About 194 or 96 I guess universities, professors of the university, they are involved in this, and they are the collaborator of LHC as well as Tevatron. दुईटैसँग कोलाबोरेट गरी एक्सपेरिमेन्टले उता एक्सपेरिमेन्ट गर्छन्, यता यिनीहरूले डेटा एनालिसिस गर्छ. अलमोस्ट 100 युनिभर्सिटीमा प्रोजेक्टहरू छ. कति धेरै पैसा छ है, कति धेरै इन्भल्भमेन्ट भएको छ यो भेरिफिकेसनलाई. यो भेरिफिकेसन भयो भने बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडल जाने बाटो क्लियर हुन्छ. भेरिफिकेसन नभयो भने चाहिँ नि इल्युजनै भइरहन्छ. प्रोबेबली स्ट्यान्डर्ड मोडलको बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडलमा गएर पनि फेरि ठुलो प्रब्लमहरू त्यहाँ आइदियो भने, किनभने
Higgs boson formation को लागि चाहिँ चारवटा वे मात्रै छ. These are analytical solution of quantum field under that pressure and energy, and also for the tau particle formation there are only 6 ways. So सबै ways completely verify भइदियो, त्यही किसिमले particle detect भइदियो भने completely electromagnetic radiation लाई जसरी हामीले well known सबै बुझेका छौं नि, Maxwell equation ले सबै बुझ्यौ नि, त्यस्तै खालको यो हिग्स बोसोन को अथवा भनौं स्ट्यान्डर्ड मोडल को सबै डिटेल हामीलाई Maxwell equations क्लियर हुन्छ. So still we need a decade or say the half of decade or I don't know to verify this and another experiment. अब यो पार्टिकल त फर्म भयो, हिग्स चारवटा मेथड तीनटाबाट त भइसक्यो है. अब यो कसरी पत्ता लगाउने, यो हो भन्ने कसरी पत्ता लगाउने, because it is short lived, it decays immediately. Higgs particle decays immediately. पत्ता लगाउने वेजहरु छ, थ्योरेटिकली धेरै किसिमले डिके हुन्छ भनेर थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट गरेका छन्, फर्मुलाहरु छ, त्यसैलाई टेस्ट गर्ने, त्यो अनुसार डिटेक्टर प्लान गर्ने हो है. So since Higgs interacts with all the Higgs को आफै एनर्जी एकदम बढ्ता छ, यसले त टपसँग पनि इन्टरेक्ट गर्छ with all the massive elementary particles. Massive लाई त यसले मजाले इन्टरेक्ट गर्छ है. त्यसैले हामीले के भन्नु पर्छ भने हिग्स डिके हुँदाखेरि म्यासिभ पार्टिकल को थ्रुबाटै डिके हुन्छ. म्यासिभ के छ स्ट्यान्डर्ड मोडलमा हेरौं त, हिग्स बाहेक अर्को टप त हिग्स भन्दा पनि पावरफुल भइहाल्यो. त्यसभन्दा तल बटम छ, बटम भन्दा तल गएर हेर्यो भने टाउ लेप्टोन छ, त्यो भन्दा तल गएर हेर्यो भने यो जेड र डब्लु बोसोन्सहरु हो है. हुँदा हुँदा लास्टमा तल गएर सबभन्दा तल गएर हेर्यो भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन छ, गामा छ. यो यु क्वार डी क्वार भन्दा पनि एकदम लेस एनर्जी पनि हुन सक्ने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन छ है. So Higgs interacts with all massive elementary particles of the standard model. Higgs boson has many different processes through which it can decay. थुप्रै प्रोसेसहरु छ, केही प्रोसेस 9 different processes छ. One way that the Higgs can decay is by splitting into fermion antifermion pair. Higgs ले चाहिँ particle antiparticle create गर्ने है. It decays to fermion antifermion pairs. As general rule, Higgs is more likely to decay into heavy fermions than light fermions. Heavy fermion मा चाँडै decay होला, most likely probability बढ्ता होला. Because the mass of a fermion, remember this, mass of a fermion is proportional to the strength of the interaction. You also know this. Mass भनेको नि फर्मियन को इलेक्ट्रोन को मास भनेको त्यसको इन्टेन्सिटी हो, स्ट्रेंथ हो. स्ट्रेंथ बढ्ता छ भने इन्टरेक्टिङ गर्ने टेन्डेन्सी, इन्टरेक्टिङ गर्ने इन्स्टिंक्ट पनि बढ्ता हुन्छ. मास बढ्ता छ भने उले बढ्ता इन्टरेक्ट गर्न खोज्छ, बलियो छ है भने उ बढ्ता चञ्चल हुन्छ, बढ्ता इन्टरेक्ट गर्छ है. Because the mass of a fermion is proportional to the strength of its interaction. Of course with the Higgs. So if the fermion is massive, they interact with Higgs, and Higgs goes through heavier masses in decays through heavier masses. So by this logic, the most common decay should be top anti-top quark pair. So भन्दा एनर्जी त यही हो, तर यो हुन सक्दैन, एनर्जी बढ्ता छ यसको. However, such a decay would only be possible if Higgs were heavier than 346 GeV/c². Pair production हुनको लागि त दुईटा बन्नु पर्यो. So creation of top anti-top is impossible. Higgs cannot create top anti-top quark pair. It can create bottom. For a Higgs mass of 125 GeV/c², standard model predicts that the most common decay is into bottom anti-bottom quark pair, which happens, the probability or branching ratio is 57.7% of the time. हामीले धेरै Higgs लाई जम्मा गरेर राख्यौं भने कसरी डिके हुन्छ भनेर हेर्यौं भने त्यो डिके आधा भन्दा बढ्ता डिके त बटम एन्टी बटममा. अब बटम एन्टी बटम धेरै बन्छ, फेरि बटम एन्टी बटम डिफरेन्ट वेबाट बनेको बटम एन्टी बटमहरु कति समयसम्म डिके, तिनीहरु फेरि चाहिँ नि फर्दर डिके हुन्छ कि मिल्ने टाइम कति हुन्छ है, त्यसपछि कसैसँग इन्टरेक्ट गर्दा कति हुन्छ. यो बटम चाहिँ हिग्सबाट बटममा जाने हुनाले धेरै बटम, हिग्स त अनस्टेबल छ, हिग्स परमाणु छ, हिग्स आफू
धेरै समयसम्म बस्न सक्दैन बटममा गयो बटम इज रिलेटिभली स्टेबल बटम धेरै बटम भइसकेपछि त्यो बटमको बीचमा हुने कुराकानीलाई हामी बी फिजिक्स भनेर भन्छौँ सो इट एक्सप्लोर अ भेरी बिग एरिया अहिले हामीले हेर्यो भने अहिले पनि 2019 मा पनि बी फिजिक्समा बटम एन्टी बटम फिजिक्समा यति धेरै पब्लिकेसन हुन्छ यति धेरै मान्छे इन्भल्भ छन् र किन इन्भल्भ छन् कारण छ यो बटम थ्रुबाट चाहिँ बटमको इन्टरेक्सनको एफेयर थाहा भएर एउटा एक्स्ट्रा डाइमेन्सन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ त्यो फ्र्याक्टल डाइमेन्सन भन्दा फरक And in LSC, people have already detected extra dimension. 2019 मा रिजल्टहरु धेरै आएको छ एक्स्ट्रा डाइमेन्सन एक्स्ट्रा डाइमेन्सनले के गर्छ भने ग्रेभिटी फिल्डलाई कपल गर्छ ग्रेभिटीलाई कनेक्ट गर्न ट्राई गर्छ सो पिपल आर लुकिङ एट दिस बी फिजिक्स बटम फिजिक्स try to connect gravity within standard model or maybe beyond standard model, but we don't need to go to the superstring theory or M theory or brain model. Or theory, यदि B physics ले अलि ground breaking discovery गरिदियो भने probably यो theory of everything complete हुन्छ भन्ने कुरा गरिन्छ त्यसैले सबभन्दा पहिले त यो हिग्स बोसोन डिके हुन सक्ने भो उसमा त्यसपछि बटम ब्याक नेक्स्ट चाहिँ म्यासिभ फर्मियोन कुन हो त्यो चाहिँ लेप्टोन तिर छ टाउ हो त्यो टाउ छ नि टाउ पार्टिकल इलेक्ट्रोन म्युन र टाउ लेप्टोन ग्रुपमा तीनटा छ क्वार्कमा यु क्वार्क लगायतको टी क्वार्कसम्म भयो लेप्टोन ग्रुपको जुन थर्ड पार्टिकल छ न्यूट्रिनो ब्याक टाउ इट हैज अ भेरी हाई एनर्जी the second highest energy so Higgs boson can decay to tau anti-tau pair bottom को pair जस्तै यसको probability calculate गरेका छन् exactly यही ratio मा decay भएको देखिया छ 6.3 of the time now I have shown several possible decay this is a very important plot very interesting plot this is called standard model Higgs branching ratios the branching ratio is proportional to probability yeah no probability सबभन्दा माथि 1 भनेको 100% probability हो यो भयो 10% probability यो थोरै probability अझै थोरै probability 0.001 0001 जस्तो भयो 001 okay 10 to minus 3 here the energy यहाँ रातो लाइन चाहिँ मैले ताने कहाँ भने हिग्सको एनर्जीको लेभल हिग्सको एनर्जीको लेभल यहाँ तान्नु पर्छ यो लाइन कसरी सिफ्ट हो okay so this is at 100 this is 110 so this is 150 120 is here this is 130 125 is somewhere here यतातिर जान्छ 125 को लाइन ओके अब यहाँ निर यो बी बार भनेको बटम क्वार्क र त्यसको एन्टी क्वार्कको पेयर हो हिग्स बोसोन बी बार मा जाने अघि हामीले डिके कुरा गर्यौ नि 50% भन्दा बढ्ता डिके यताबाट हुन्छ भनेर यो है सेकेन्ड हामीले प्रोबेबिलिटी हेर्दै जाउँदा टाउमा पर्छ टाउ बार एन्टी टाउ हुनुपर्छ है यहाँ टाउ यहाँ मधुरो हो यहाँ देखिएन एन्टी बनाउने सेकेन्डमा यताबाट गयो भने त टाउ नै देखिन्छ अब म यता कुरा गर्छु एनर्जी बढेको पनि कुरा गर्छु why this is 200 up to 200 or up to 300 there because the mass of Higgs particle is 125 125 त Higgs को आफ्नो मास हो सपोज Higgs को kinetic energy हाई भयो भने त्यही टाइम भित्र उ एनर्जाइज भइदियो भने उसको मास जति पनि हुन सक्छ इभन 10 to the 5 GeV सम्म पनि पुग्न सक्छ अझै बढ्दा हुन सक्छ Higgs को मास इभन इट गोज अप टु GUT लेभल सम्मको मासमा जान सक्छ तर उ बन्नको लागि मिनिमम उसको रेस्ट मास एनर्जी जस्तो चाहिँ 125 हो है अनि उ डिके हुँदाखेरि सडनली उले मास लस गर्छ मास लस गर्दाखेरि डिटेक्ट गरेको मास क्रिटिकल मास चाहिँ त्यो बेलाको फिल्डबाट डिटेक्ट गरेको मास 110 15 यो 110 this is 115 or 14 यो मास हो forget this so Higgs decays through either pair production of bottom pair production of tau particle pair production of double boson and you know these are the boson
बोजोनको एन्टी पार्टिकल बोजोनै हुन्छ गामा रेजको एन्टी पार्टिकल गामा रेजै हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको एन्टी पार्टिकल पार्टिकलको चाहिँ एन्टी पार्टिकल त बार राखिन्छ बोजोनहरु छ भने बोजोनको बोजोनै हुन्छ ग्लुओन इज अल्सो बोजोन जेड इज अल्सो बोजोन त्यसैले यहाँ बार छैन यहाँ चाहिँ बार हुनुपर्छ है टाउमा सो दिस इज फर चार्म क्वार्क सो हिग्स decays to charm and anti-charm Higgs decays to gluon. Higgs decays to ZZ, weak boson, double boson. Higgs decays to electromagnetic radiation, gamma. Even Higgs decays to 1Z, which is neutral current, and this is electromagnetic radiation. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 वटा हामीले राखेका थियौं अघि मैले 8 भनेको थिएँ 8 वटा डिफरेन्ट वेबाट पेयर प्रोडक्सन हुन्छ कहिले बोजोनको पेयर प्रोडक्सन हुन्छ त्यसमा एन्टी हुँदैन एन्टीको त्यही नै हुन्छ कि त पार्टिकलको पेयर प्रोडक्सन हुन्छ पार्टिकलको पेयर प्रोडक्सन यहाँ 3 वटा छ बटम tau and charm quark and also the mix is here this is part okay both are boson this is also boson and boson अब यहाँ हेरौं डब्ल्यू किन यति माथिको डब्ल्यू त 1 सम्म पुग्यो यसको मतलब हिग्स पार्टिकलको हिग्स बोसोनको एनर्जी 170 MeV भन्दा बढ्ता GeV/c² भन्दा बढ्ता भयो भने भेरी एनर्जेटिक हिग्स पार्टिकल भयो भने त्यो फिल्डको स्ट्रेन्थ एक्सट्रिमली हाई भइदियो भने यसको मोस्ट प्रिफरेबल BB बाट जानु भन्दा पनि डब्ल्यू बाट जान्छ so it depends upon the energy of Higgs which decay mode is preferable okay so another possibility for the Higgs to split into a pair of massive gauge bosons मैले सबभन्दा पहिले माथि क्वार्क लेखेको थिएँ यसको लागि त्यसपछि लेख्यौं हामीले लेप्टोन लेख्यौं this is quark anti quark lepton this is lepton anti lepton this is gauge boson and gauge boson anti gauge boson of gauge boson is gauge boson anti is simply the gauge boson so another possibility is for the Higgs to split into a pair of massive gauge boson the most likely possibility is for the Higgs to decay into a pair of double bosons यहाँ हामीले हेर्यौं double boson को probability even low energy छ भने पनि probability 10% 6% यस्तो probability छ high energy भयो भने suddenly increase तर यतातिर हेरौं यिनीहरु high energy भइदियो भने Higgs boson अझै high energy भइदियो भने चाहिँ bottom anti bottom बाट decay हुने probability decrease हुँदै जान्छ it again increases so this sort of behavior this is anomaly you see first decreases and then increases that's why B physics is extremely important you can anomaly bo this anomaly is explained with the help of extra dimension high energy मा काम गर्नुभयो भने इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यसमा this is ZZ मा it increases rapidly then fall down and then decreases ZZ मा पनि with the increase of energy otherwise there is no such discrepancies यहाँ WW मा पनि अचम्मको कुरा देखियो ZZ मा पनि त्यस्तो अचम्म होइन increases decreases हो यो चाहिँ decreases and then increases this is just the opposite than that of ZZ or other GG you have a mild increase almost a plateau and then suddenly decreases and also for others here increases and then decreases because here you have a tau continuously decreases so you have a BB continuously decreases and then increases here for WW continuously increases goes to plateau almost at 100% and then again make a plateau so it can go अहिलेको हामीले लेटेस्ट प्लटहरु हेर्यौं भने 10 to the 3 सम्म त टेबाट्रोनले एनर्जी जेनेरेट गरिसकेको छ 10 to the 3 भनेको 1000 GeV सम्म त्यसले 1000 GeV सम्मको ब्रान्चिङ रेशियो डिफरेन्ट डिके मोडको लागि अवेलेबल छ र यो ब्रान्चिङ रेशियोबाट नै कन्फर्म गरिन्छ Higgs बनाउने अनि डिके हुन्छ यो ब्रान्चिङ रेशियोलाई फलो गर्छ कि गर्दैन कति एनर्जी दिने कहिले यो लेभलको एनर्जीबाट भेरिफाई गर्यो त्यसपछि फेरि एनर्जाइज गरेर भेरिफाई गर्यो अब अहिले त 1000 GeV/c² बाट समेत भेरिफाई गरिसक्यो हरेक एनर्जीमा हरेक यहाँ स्केल राखेर शिफ्ट बिस्तारै गर्दै जाने जस्तो हरेक डिके को ब्रान्चिङ रेशियो यो कति पर्सेन्ट भयो यो कति पर्सेन्ट भयो सबै
Okay. So another possibility is for the Higgs to split into pair of massive gauge bosons. The most likely possibility is for Higgs to decay into a pair of double bosons, this one, which happens about 21.5. हामीले अगाडि 50 भन्दा बढ्ता लेखेका थियौं, यसलाई हामीले 6 मात्रै लेख्यौं, यो त धेरै हुँदो रहेछ है, खास गरी यो डब्लु थ्रुबाट हुने कुरा, यो चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ, यो सबभन्दा बढ्ता यो भयो 50 भन्दा बढ्ता, यो 20 भन्दा बढ्ता, त्यसपछि बल्ल टाउको पालो आउँदो रहेछ नर्मलमा है 125 GeV एनर्जी भएको हिग्स छ भने. Okay, so even Higgs can decay through electromagnetic radiation, but the probability is very low. You see, probability is very small. धेरै चाहिँ माथिबाट डिके, धेरै हिग्सलाई जम्मा गर्यो भने लाखौं हिग्सलाई जम्मा गरेर डिके हुन्थ्यो भने केही चाहिने फोटोनबाट फोटोन पेयर प्रोडक्सन पनि हुन्छ. तर ती फोटोनको एनर्जी एक्सट्रिमली हाई हुन्छ है. So this is for the this gamma gamma. जहाँ पनि जसको पनि प्लट यसै बन्द डट 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 गर्ने र ट्रायंगल राख्ने निकाल्ने है. यसरी निकाल्दाखेरि तपाईले डब्लु निकाल्नु परेछ भने चाहिँ स्पाइरल स्प्रिङ जस्तो दिनुपर्छ. स्प्रिङ जस्तो यो फोटोनको लागि हो है. जेड कुनै स्प्रिङ जस्तो. Sorry, these are the particles, so you should put arrow, and here you have a boson, so you should have a spring like structure. You can find it in later. So धेरै खालको decays possible छ. 9 different decay लेखे, एउटा 8 लेखे, एउटा 9 त्यसमा लेखिएन. 9 decay चाहिँ 2014-15 मै डिस्कभरी भएको हो. त्यो मिक्सचर अफ WZ हो त्यो है. तर त्यो मिक्सचर अफ WZ ले बारियोन फिजिक्सलाई बी फिजिक्सलाई एक्सप्लेन गरेको छैन. बी फिजिक्सले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दैन. त्यसैले लिटरेचरमा चाहिँ त्यो देखिन्छ, तर ब्रान्चिङ रेशियोमा 8 वटा मात्रै देखिन्छ. यहाँ चाहिँ मिक्स भएको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन सँग जेड, किनभने यो पनि न्यूट्रल हो, यो पनि न्यूट्रल हो है. यो न्यूट्रल करेन्ट हो, यो पनि न्यूट्रल हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो, तर यिनीहरु इलेक्ट्रिक चार्ज हुन्छ यिनीहरुसँग जेड डब्लु सँग. त्यो डब्लु र जेड को पोसिबिलिटी हुँदैन भन्छ बी फिजिक्सले. तर त्यस्तो खालको डिटेक्सन, त्यस्तो खालको फर्मुला हिग्स मेकानिजममा छ, त्यसबाट डिटेक्सन पनि भएको छ भन्ने क्लेम गरिन्छ. This is another problem. Higgs decays to photons. अघि हामीले भन्यौ नि हिग्सबाट एकैचोटी फोटोन निस्किने, एनर्जेटिक फोटोन निस्किने, यो LHC मा डिस्कभरी भएको. इमिडिएटली प्रोबब्ली ड्युरिङ 2014 हिग्स को डिस्कभरी भएको, लगतै डिस्कभरी भएको यो 1 वर्षको बीचमा. यसले एकदमै ठुलो कन्फर्मेसन गर्यो, कन्फर्म गर्यो. LHC detectors detected this peak. Okay, similarly Higgs decays to ZZ. ZZ अघि हामीले न्यूट्रलमा लेखेका थियौं नि, decays to excited ZZ, and ultimately with some energetics. This is say this is value of energy. This is also verified through this. यसबाट भेरिफाई भएको हो. यसको बेस चाहिँ नि यहाँ टप पार्टको तलको बेस हो यो, तर इमिट भएको चाहिँ डिके भएको चाहिँ ZZ मा डिके भएको. यस्तो खालको प्लटहरु देखिन्छ, सम्झिने मात्रै. त्यसैले हिग्स पार्टिकल फर्मेसन भइसकेपछि डिके हुँदाखेरि उले क्वार्क एन्टी क्वार्कमा पनि डिके हुन्छ, लेप्टोन एन्टी लेप्टोनमा पनि डिके हुन्छ, बोजोनमा पनि डिके हुन्छ. एन्टी बोजोन नभनौं, एन्टी बोजोन भनेको बोजोनै हो. बोजोनमा पनि डिके हुन्छ, बोजोनको मिक्सचरमा पनि डिके हुन्छ. तर अघि हामीले दिएको ब्रान्चिङ रेशियोमा चाहिँ न्यूट्रल बोजोनको मिक्सचर थियो, गामा र जेड मात्रै थियो. चार्ज बोजोनहरुको मिक्सचर थिएन, चार्ज र न्यूट्रलको मिक्सचर थिएन है. सो डु नट मेक मेस. तर तपाईहरुको टेक्स्ट बुकमा मार्टिनको बुकमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ, एक लाइन लेखेको छ, चार्ज र न्यूट्रल पनि डिटेक्ट भएको क्लेम गरिएको छ भनेर. दिस इज जस्ट द डिफरेन्स बिट्विन दिस टु ल्याब्स, जस्ट फर योर अन्डरस्ट्यान्डिङ. यी कुराहरु अहिले पनि एक्टिभली भइरहेछन्. हजारौं फिजिसिस्टहरु इन्भल्भ छन्, धेरै नेपाली स्टुडेन्टहरु इन्भल्भ छन्. युएस मा गएकाहरु, हाई एनर्जी गर्नेहरु को ल्याबै यो दुईटा हो. कोही LHC मा आउँछ, कोही यता आउँछ. अलमोस्ट अबाउट 100+ ले PhD सकाएको छन् हाई एनर्जी फिजिक्समा. 400 ले नेपालीहरु युएस गएका मध्ये 400 जनाले 400+ ले PhD सकाइसकेका छन्. Out of 400+, 100+
completed PhD in high energy physics using the database of either of LSC or Tevatron. यहाँ हेरौँ यसले 2 टेरा टिभी पिपी कोलिजन प्रोटोन प्रोटोन कोलिजनमा जान्छ प्रोटोन प्रोटोनकै कुरा गर्ने हो भने सन् चाहिँ 14 टिभीसम्म पुगिसक्यो टिभी भनेको 1000 जिबी हो 14000 मा पुगिसक्यो यो धेरै पहिलेदेखि स्टार्ट भएको टेवाट्रोन 1983 अब यो चाहिँ 1991 बाट सुरु भएको हो वास्तवमा डिस्कभर्ड हिग्स डिके चाहिँ नि डिस्कभर बर्ता टेवाट्रोनबाट भएको डिस्कभरी चाहिँ यताबाट भयो discovered Higgs. Now exploring Higgs mechanism. Luminosity यसको एकदमै हाई छ टेवाट्रोनको भन्दा म्याक्सिमम छ भनेको धेरैचोटि कुदाउँछ यसले यसको डिटेक्टर पनि 5 वटा ठाउँमा छ 5 वटा अन्डरग्राउन्ड डिटेक्टरहरु छ CMS एलिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र त्यसपछि अर्को दुईटा छ LSC A and B र एउटा न्यू डिटेक्टर फिफ्थ एउटा अर्को बनाएको छन् यसमा चाहिँ डिटेक्टर सेन्ट्रलाइज डिटेक्टर छ है रिमोट सेन्सिङबाट काम गर्छ तल पनि सबै अन्डरग्राउन्ड छ डिटेक्टर दुईटैतिर यो त अब यस्तो दुईटा देशको बीचमा छ ओके so this is all about the formation of Higgs boson and its properties with the decay mode कसरी decay हुन्छ त्यो कुरा डिस्कस गरौँ ल हिग्स भने के हो भन्दाखेरि अब कसैले अन्डर ग्रेजुएट स्टुडेन्टले अथवा कुनै बाहिरका कसैले नन फिजिसिस्टहरुले अथवा नन अरुको डिसिप्लिनले सोधे भने के हो हिग्स भने तपाईहरु भन्न सक्नुपर्छ है हिग्स भनेको यस्तो पार्टिकल हो जसले आफैलाई बनायो अरु पार्टिकलको क्यारेक्टर दियो त्यसमा पनि त्यसको फर्मेसन यसरी हुन्छ एउटै मेथडमा फर्म हुने होइन चारवटा मेथड एउटै मेथडबाट डिके हुने होइन डिफरेन्ट मेथड 8 डिफरेन्ट वेजबाट डिके हुन्छ अब यो एरियामा थोरै डिस्कस गरौँ एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स भन्ने करिकुलममा लास्टमा लेखेको छ एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स इज अ ब्रान्च अफ पार्टिकल फिजिक्स दैट स्टडीज एलिमेन्ट्री पार्टिकल of astronomical origin and their relation to astrophysics and cosmology. प्रब्लम के भयो भने यो ल्याबमा मात्रै नि यो हाई एनर्जी ल्याबमा हाई इन्टेन्सिटी ल्याबमा मात्रै काम गरेर सबै कुरा डिस्कभरी नहुने भन्ने कुरा रियलाइजेसन न्यूट्रिनो अस्सिलेसनको डिस्कभरीबाट भयो न्यूट्रिनोको प्रपर्टिजहरु स्टडी गर्नलाई हामीले धेरै ठूलो डिटेक्टर बनाउनु पर्छ बिकज न्यूट्रिनो इन्टरेक्ट भेरी shy. Neutrino is very shy, it rarely interact. So you need to have a very big detector. Even Earth size detector बनाउनु पर्छ अर्थको साइजको डिटेक्टर चाहिन्छ इभन त्यसले पनि पुग्दैन त्यसैले you need to use whatever you have in your sky to find such processes this is gravitational wave it's impossible to have to detect graviton at the surface of the earth it's almost impossible to create gravity waves in the lab or measure or form the particle or energize the gravity la hamile strong garna you know gravitational potential extremely high surrounding black hole ko event horizon ma gravity infinite huncha अब अर्थ मा आफ्नो खालको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g छ हामीलाई थाहा छ अर्थको सर्फेसमा अर्थको मासको त्यो इफेक्ट होला अथवा जीटीआर बाट आफ्नो किसिमले बुझ्न सकिन्छ है स्पेस टाइमले त्यस्तो खालको कर्व दिएको छ जुन कर्वमा चाहिँ त्यसको पोटेन्शियल त्यो टाइपको छ जसले गर्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मिनिमम हुन्छ ओके अब यदि थोरै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भएको ठाउँमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको स्पिडमा हामी खस्छ भन्छौं त्यहाँ हामीले स्ट्रङ ग्राभिटी भएको कुनै रिजन कुनै ल्याबमा बनाउनै सक्दैन त्यो अर्डरमा हामी फ्लक्चुएट गर्न सक्छौं you can go to the free gravity space or you can energize you can create an artificial capsule in which you can have a 1000 meter per second square acceleration due to gravity के अर्डरसम्म बढाउन सकिन्छ but you can't go to infinite you can't go to very high gravity त्यो धेरै हाई ग्राभिटी अर्थलाई नै इफेक्ट गर्छ त्यसले है so you have to use whatever you have to use technology whatever you have and go to the and use the lab that you have in your nature धेरै इश्यूजहरु छन् त्यो इश्यूमा पार्टिकल फिजिसिस्टहरु एस्ट्रोफिजिक्ससँग मिलेर काम गर्छ about more than 2000 physicists they are working at LSC they have collaborated with different observatories
to look after many issues. So I will explain those issues. के इश्यूजहरु छन् त्यो इश्यूजहरु त्यो कुराकानीहरु हामीले ल्याबमा यहाँ बनाएर स्टडी गर्न सक्दैनौं बारियन फिजिक्सको पनि केही इश्यूजहरु छ है त्यो के गर्न सक्दैनौं त्यही कुरा को ब्रान्चलाई त्यसलाई डिल गर्ने ब्रान्चलाई एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स भन्छ जसले चाहिँ हाई एनर्जी फिजिक्सलाई कम्प्लिट गराउँछ है यो दुईटा क्वेशन्स पनि यहाँ लेखेको छु एस्ट्रोपार्टिकल ओके दिस इज नट द क्वेशन आफ्टर द डिस्कभरी अफ न्यूट्रिनो oscillation the field has undergone, this field, say astroparticle physics, undergone rapid development regarding the dark matter particles. This is beyond the standard model particles. Also about the dark energy, and most importantly about the gravitational wave. To understand the gravitational wave, to understand the graviton. Okay, so how we can do these sort of stuffs? How we can connect astrophysics? What sort of things is important for particle physics? त्यसलाई भन्छ हामी एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स जुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा हामीले हेर्यौं भने टेलिस्कोपहरु वास्तवमा नि जहाँ स्पेसमा राखेको होस् अथवा ग्राउन्डमा राखेको होस् स्पेस टेलिस्कोप होस् ग्राउन्ड बेस्ड टेलिस्कोप होस् टेलिस्कोपलाई क्याटेगोरिकली डिवाइड गरे भने 8 डिफरेन्ट टाइपको टेलिस्कोप हुन्छ कम्प्लिटली डिफरेन्ट you see gamma ray is high energetic radiation so you will have a very different types very typical telescopes so that you can collect gamma rays emitted from the sky. You can collect high energy radiation emitted from the sky. Similarly for X-ray, cosmic rays. These are particles actually. You know this. These are electromagnetic radiation. Cosmic rays are particles. And also neutrino, they are highly psi particles. They are rarely interact. Only the gravitational effect can be seen. Their gravitational effect. They never interact with electromagnetic radiation. No interaction with electromagnetic radiation in this phase. Okay, यसरी 8 वटा खालको टेलिस्कोपमा केही चाहिँ टेलिस्कोपहरु गामा रे टेलिस्कोप एक्स-रे टेलिस्कोप कस्मिक रेज टेलिस्कोप न्यूट्रिनो टेलिस्कोप they are extremely important laboratory for the particle physicist. धेरै कुराहरु यिनीहरुमा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन रेडियो त्यही पनि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स को लागि आर्टिफिशियल एआई को लागि इम्पोर्टेन्ट होला तर mostly these 4 domains are extremely important. I will discuss these 4 domain in brief. Detail मा जान्न हाई एनर्जी युनिभर्स एनर्जी को नि अघि हामीले एलएससी मा हिसाब किताब गर्यौं नि एलएससी को एनर्जी कति रहेछ अघि हाम्रो एउटा प्लट अफ ब्रान्चिङ रेशियो प्लट 200 जीबी थियो र मैले भनेको थिए 1000 सम्म पुगेको छ र कम्प्यारिजन गर्दा तपाईले देख्नु भएको थियो एलएससी मा चाहिँ 14 टीबी सम्म पुगेको छ 14000 जीबी छ उनीहरु पुगेको छ 14000 सम्म अर्थमा एनर्जी क्रिएट गर्न सकेको 14000 जीबी सम्म अब त्यति जीबी ले जीयूटी मा जान सकिन्छ सकिदैन जीयूटी मा जानको लागि त 10 to the 5 10 to the 6 जीबी चाहिन्छ इभन मोर 10 to the 18 मा गयो भने बल्ल 10 to 16 GB that is much more imagine गर्न सक्ने एनर्जी हो अहिले हामीले हेर्यौं भने we have a large number of gamma ray telescopes also the X-ray telescopes in the sky gamma rays X-ray telescope ground मा राखिदैन किनभने gamma rays लाई completely block गर्छ हाम्रो atmosphere X-rays लाई पनि block गर्छ completely so we are not getting gamma rays from the sky we are not getting X-rays from the sky X-rays gamma rays हामीले पाउने हो भने हामी त सिभिलाइजेसन नै हुँदैन त gamma ले त सबै सेलहरु यो सबै डिस्ट्रोय गरिदिन्छ हाम्रो gamma रेडिएसन आइरहने हो भने X-rays ले त आयनाइज गरिदिन्छ so we don't have those radiations in our atmosphere it is because our ionosphere or our atmosphere completely absorbs or completely reflect high energetic radiation त्यसैले हामीले स्पेसमा लगाएर सैटेलाइट राख्नु पर्छ जहाँसम्म आइपुग्छ त्यहाँ लगाएर राख्नु पर्छ टेलिस्कोप so we have different telescopes including CTA these are the gamma ray telescopes magic glassed they all are working they are very active I have put it मैले एउटा सेक्सन यहाँ राखिदिएको छु यो चाहिँ के हो भने 1000 जीबी सम्म यहाँ पुग्छ अनि 1000 भन्दा त 700 जीबी सम्म एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ एलएससी मा सो एलएससी र आरएचआईसी को अथवा एलएससी र टेबाट्रोन को लिमिट चाहिँ अहिले एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको लिमिट चाहिँ यहाँसम्म मात्रै हो
Okay, so but our telescope successfully goes up to 10 to the 5 GeV. 10 to the 5 GeV सम्म पुगेको छ. 10 to the 5 GeV मा भइरहेको कुराहरू त्यति हाई एनर्जीमा भइरहेको कलिजनहरू हुन सक्छ, ब्ल्याक होलको इभेन्ट होराइजनमा भएको कलिजनहरू, त्यसबाट निस्केको रेडिएसनहरू हामीनिर आइपुगेको छ. So you need gamma ray telescope to probe. First you need to find out where is such collision, whether it is in supernova explosion, whether it is in the active galactic nuclei, whether it is in this supernova type 2 explosion, or maybe at the surface of pulsar or magnetar or blazar. Energetic compact objectहरू छन् नि, ती अब्जेक्टहरूमा कहाँनिर त्यस्तो खालको हुन सक्छ, त्यो ठाउँलाई फोकस गर्नु पर्यो गामा रे टेलिस्कोपले. र so most difficult thing is you have to collect photon for a long time, even 40 days, 50 days, 3 months सम्म कन्टिन्यू एउटै ठाउँमा फोकस गरेर त्यहाँको फोटोन कलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यो फोटोनको नोइजलाई हटाउनु पर्यो, ब्याकग्राउन्ड करेक्सन, फोरग्राउन्ड करेक्सन, रियल गामा रेज कति कस्तो आएको छ त्यसको स्पेक्ट्रा बनाउनु पर्यो र एनालाइज गर्नु पर्यो कुन कुन इनर्जीमा क्यारेक्टरिस्टिक पिक आएको छ, कता कन्टिन्युम छ, अनि कस्तो खालको प्रोसेस त्यहाँ भइरहेछ, कस्तो खालको पार्टिकलहरू. हिग्स बोजोन यति धेरै इनर्जी छ भने त हिग्स पार्टिकलहरू छ त्यहाँ. हिग्स पार्टिकल डिके भइरहेछ डिफ्रेन्ट मोडबाट. हामीले जुन 8वटा मोड भनेको छौँ त्यो मोड बाहेक अरू मोडमा भइरहेछ कि हाम्रो यहाँ जुन मोडमा प्रोपोर्सन चाहिँ स्मल छ हामीले त आर्टिफिसियली क्रिएट गरेको हो नि त, हामीले जुदाएर बनाएको हो, यो त नेचुरली होइन. यो whatever we have done, it is completely artificial. So what is there if you have temperature, you have such temperature, such energy, what sort is going on naturally? Naturally कसरी गइरहेको छ decay, formation, right? So this verifies whatever you have achieved in the experiment. This is verified by the observational technique. So nowadays astrophysicists and particle physicists, they work together if you go to the high energy or if you go to the extremely low energy. Also for the low energy, neutrino is extremely low energetic particle. Neutrino को mass पनि असाध्यै थोरै हुन्छ, Higgs को mass असाध्यै धेरै. Higgs लाई energize गरिदियो भने 10 to the 5, I have written 10 to the 5 here. I have not put Fermi here. Fermi को मैले plot पाइन. Fermi is the latest telescope which is looking at gamma rays wavelength. Fermi's range goes up to 10 to the 8 GeV. This is 10 to the 5. यहाँ हेरौँ, यो ग्लासको चाहिँ धेरै थोरै थियो पहिले, 10 to 2 मात्रै थियो, म्याजिकली यहाँसम्म लग्यो. यसरी यिनीहरू यी प्रोजेक्टहरू सकिसकेका छन्. So we have SW, SAWC, and we have also CTA. CTA is working amazingly these days, and also we have Fermi. So if you want to look at the supernova explosion, because every if you calculate the number of stars and if you find the probability of supernova explosion कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गरे भने हाम्रै मिल्कीमा पनि supernova explosion हरेक दिनमा about 28 hours one supernova explosion cannot be avoided. यी इभेन्टहरु भइरहेछ, त्यो कहाँनिर हुन्छन् त्यसलाई ट्र्याक गर्नु पर्यो, क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँमा रियल टाइममा स्टडी गर्नु पर्यो है. So you can even understand not only the Higgs mechanism, also the formation of radioactive nuclei. It is possible, formation of radioisotopes is possible only in supernova explosion. Formation of gold nuclei is possible only in supernova remnant. And this is Cherenkov radiation. It has a phase velocity much greater than velocity of light, phase velocity. And you know what is phase velocity. Okay, it's not a absolute velocity. It can exceed velocity of light. And also the pulsars, energetic processes around the pulsar. Pulsar ma jun euta dispersal measure jasto huncha त्यो certain angle बाट थुप्रै even gravity waves पनि त्यहाँबाट emit भइरहेको हुन्छ, energetic particles हरु सँगसँगै. Blazars emits gamma rays, magnetar emits gamma rays. And there is a very fascinating term. People are looking for this sort of burst. Gamma ray afai burst हुने, energetic gamma ray burst भएर particle बनाउने. So this is not a very new thing. Since last 20 years, many bursts have been observed and many things have been established.
that supports the high energy process, particularly above 100 GeV by c square. Okay, so so gamma ray telescope is extremely important to see the natural process, to verify the mechanism that we have predicted at the laboratory, predicted in theory, and try to verify. र ल्याबमा जुन भेरिफाई हुन्छ नि त्यसलाई कस्मोलोजिस्टहरूले मान्दैनन्। फेरि उनीहरूले के भन्छन् भने ल्याबमा त तपाईँले कुनै इन्भाइरोमेन्ट कन्स्ट्यान्ट प्रोभाइड गर्नुभयो, त्यो कन्डिसनमा तपाईँले भेरिफाई गर्नुभयो, त्यो कन्डिसनमा तपाईँले धेरै कम्प्रोमाइज गरे हुन्छ, तपाईँको लिमिटेसन्सहरू धेरै हुन्छ। सो द्याट सुड बी भेरिफाइड इन द नेचर। नेचरमा भएको प्रोसेसेसहरू जुन नेचुरल प्रोसेस भइरहेको छ त्यहाँबाट भेरिफाई भयो भने मात्रै त्यो थ्योरी हो भन्छ कस्मोलोजिस्टहरूले, खास गरी म्याथमेटिसियनहरूले भन्छ हो। But physics claim whatever we say we should verify in the lab. ल्याबबाट भेरिफाई भइदियो भने फेरि अर्को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन भइदियो भने द्याट्स अ थ्योरी द्याट शुड वर्क इन द नेचर भन्छ। नेचरमा त्यसले वर्क गर्नै पर्छ भन्छ। एन्ड इट इज ओबियस इट वर्क्स इन द नेचर। सो न्युटोनियन मेकानिक्स इज एब्सोल्युटली गुड फर द प्लानेटरी सिस्टम। प्लानेटको धेरै कुराहरू क्यालकुलेट गर्न सक्यो। दुई तीनवटा कुरा सकेन। एउटा मर्करीको पेरिहेलियन अर्बिट क्यालकुलेट गर्न सकेन। जति क्यालकुलेट गरेको थियो न्युटन्स लले त्योभन्दा धेरै फरक आयो। अब्जर्भेसनल रोटेसन पिरियड, रिभोल्युसन पिरियड एकदमै फरक आयो। अनि त्यसलाई नै सबभन्दा पहिले जिटिआरले आइन्स्टाइन फिल्ड इक्वेसनको थ्रुबाट जिटिआरले एक्सप्लेन गरे मर्करीको पेरिहेलियन, त्यस्तै सोलर इक्लिप्सको इस्युजहरू, बेन्डिङ अफ लाइटको इस्युजहरू। ओके, सो दिस इज फर हाई एनर्जी फिजिक्स। सो astrophysics is essential to understand extremely high energetic process. You know, cosmic rays, energy range of cosmic rays goes up to 10 to the 42 electron volt. 10 to the 42 electron volt. It goes in terms of GeV, it goes up to 10 to the 16 GeV. Cosmic rays. The cosmic rays are energetic particles or beam ho jun outer space बाट आउँछ. So there are three kinds of cosmic particles: less energetic, already explained; intermediate energetic, we know many things about this; and high energetic, more than 10 to the 38 electron volt. So high energetic, we don't know how it comes, how it originates. We have a theories, but they conflict. Theories conflict with each other. We haven't understood high energy cosmic radiation till date. So this sort of thing, धेरै एनर्जी बढ्दा क्रिएट, हाम्रो अर्थको पनि लिमिटेसन हुन्छ। त्योभन्दा बढ्दा कति एक्सेलरेट गरेर हुन्छ, एक्सेलरेट गर्न सक्दैन। You need to develop your skill to go to the sky and to analyze the data, to build a very big telescope or very precise telescope with less error and so on. So gravitational wave, this is extremely important. You can't do gravitational wave stuff from a small surface lab or say few kilometers lab. You have to make a huge lab in the space ultimately to understand, to experiment with the gravitons. Gravitons experiment गर्ने हो भने, hierarchy model verify गर्ने हो भने, but we have discovered, at least we have made LISA, and you see LIGO is here. LIGO ले last year अथवा 2 वर्ष अगाडि नोबेल प्राइज पाएको हो ग्रेभिटेसनल वेभ डिटेक्ट गरेर। त्यो पनि अमेरिकामा र अस्ट्रेलियामा यति धेरै पर दुई ठाउँमा, र अर्को थर्ड ठाउँ अहिले त 6 ठाउँमा छ, इन्डियामा पनि छ। यिनीहरूले यस्तो खालको ग्राभिटी वेभ डिटेक्ट गर्ने, हार्मोनाइज गर्ने डिटेक्टर, अर्थ साइड डिटेक्टर बनाए। दे हेभ बिल्ड अर्थ साइड डिटेक्टर टु अन्डरस्ट्यान्ड, to see the ripples in the gravitational wave. तर त्यो रिपल कस्तो रिपल हो भने जुन स्ट्रङ प्रोसेस भएको रिपल हो। जस्तो तपाईले न्यूजहरुमा सुन्नुभयो होला, प्रोबब्ली एकदमै म्यासिभ सुपर म्यासिभ ब्ल्याक होलहरु मर्ज हुँदाखेरि ग्रेभिटी एक्सट्रिमली हाई थियो। त्यो मर्ज हुँदाखेरिको निस्केको ग्रेभिटी वेभ चाहिँ मेजर गरेको हो भनेर भनियो नि, एक्सप्लेन गरियो, त्यसलाई एक्सप्लेन गरियो, प्रुफ गरियो है। सो दैट इज अ रेयर इभेन्ट। रेयर इभेन्टको लागि एकदमै हाई ग्रेभिटी भएको लागि अर्थसम्म, अर्थको सर्फेसमा आएर त्यो ठुलो डिटेक्टर बनाएर गर्न सक्यो होला। तर जुन युजुअल इभेन्ट भइरा हुन्छ हाम्रो स्काईमा, हाम्रो प्लानेटहरुले गरेर अथवा भनौं पल्सारहरुले गरेर अथवा नियर बाइ अर्को एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको ग्रेभिटेसन इफेक्ट गरेर हुने, त्यो कहाँ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ? अर्थको सर्फेसमा त सकिदैन, बिकज स्ट्रेन्थ अफ ग्रेभिटी इज नट सो स्ट्रङ लाइक द मर्जिङ अफ ब्ल्याक होल। यु नीड टु गो टु द स्पेस
You need to build a natural detector over there. So you need to play with your natural lab. Use natural lab and do and understand those unknown things. लिजा हाम्रो पहिले थियो, लिजाको फ्रिक्वेन्सीको लिमिट एकदमै थोरै थियो, यो एरर बार नै एकदमै ठुलो थियो. अब यो 100 हर्जसम्म पुगेको छ ग्राभिटी वेभ मेजर गर्ने. यसको टार्गेट चाहिँ 10 to the 5 हर्ज हो. Gravitational astronomy is emerging. Gravitational astrophysics or gravitational physics is growing very fast. धेरै इन्भेस्ट छ अहिले. Probably हाम्रो generation, पछाडिको generation after 20 years or so, most of the people they will be working on this gravitational wave stuffs. न थाहा भएको कुरा हो. Dark matter and dark energy searches. Dark matter exist गर्छ भन्ने कुरा देखियो. धेरै पहिले नै जिकीले नै भिरियल थ्योरम युज गरेर भिरियलाइज गरेर कुनै पनि स्काईको कुनै पनि रिजनमा रियल म्याटर जति छ त्यहाँको ग्राभिटी मेजर गरो. ग्राभिटी त हाई छ, म्याटर चाहिँ थोरै छ, ग्राभिटी हाई छ. कहाँबाट आयो त्यो डार्कमा चाहिँ ग्राभिटी? डार्क बिकज डार्क म्याटर ग्राभिटेट्स. डार्क म्याटर सोज ग्राभिटेसनल इफेक्ट. इफ यु हेभ अ इन्भिजिबल रिजन त्यहाँ केही पनि छैन भनेर हामीले हेर्छौँ, कुनै पनि टेलिस्कोपले केही पनि देखिँदैन. न रेडियो टेलिस्कोपले देखिन्छ, न गामा रे टेलिस्कोपले देखिन्छ, न माइक्रोवेभ अप्टिकल केही पनि. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई त रेस्पोन्सै गरेको छैन. भनेको त्यहाँको त्यो रिजनको ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल त अलमोस्ट नल हुनुपर्छ हामीले ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्ड घटायो भने. तर के देखिन्छ भने कुनै कुनै ठाउँहरूमा ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इज अमेजिङली हाई. भनेको इन्भिजिबल म्याटर छ. द्याट म्याटर डु नट रेस्पोन्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, डु नट इमिट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, and that matter is named as dark matter. So there are two kinds of dark matter. One is baryonic dark matter, and another is non-baryonic dark matter. Baryon बाट बनेको भनेको क्वार्कबाट बनेको. के चाहिँ नि अनबारोनिक, non-baryonic dark matter. So particle astrophysicists are looking for non-baryonic dark. बार्योनबाट बनेकै होइन, क्वार्कबाट बने होइन. यसको मतलब स्ट्यान्डर्ड मोडलले पुग्दैन. You need to modify standard. You need to go to the beyond standard model. Dark matter युनिभर्समा छ भने डार्क म्याटरको फन्डामेन्टल पार्टिकल को सेट पनि त्यहाँ हुनुपर्छ. Okay, so dark matter, and this is a very big question. So we have no clue regarding dark energy, but we know according to energy budget Planckले whole universe को energy budget calculate गरेको छ. WMAP ले पनि calculate गरेको थियो. त्यसमा के भन्छ भने whole universe मा जुन स्पेस छ नि, खाली स्पेस, भ्याक्युम भन्छौँ हामी, जहाँ केही पनि छैन, एक्सट्रिमली डाइरेक्ट पार्टिकलहरू होला स्पेस. त्यो स्पेसले एक्जर्ट गर्ने इनर्जी त्यो भ्याक्युम इनर्जी हो. त्यो इनर्जीले डोमिनेट गरेको छ युनिभर्सको. युनिभर्सको टोटल इनर्जी मध्ये 75% इनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्पेस, एन्ड रेस्ट 25% इज फर डार्क म्याटर एन्ड भिजिबल म्याटर. युनिभर्समा हामी जति पनि भिजुअल म्याटर देख्छौँ नि, जति पनि भिजुअल म्याटर, स्टारहरू छ, ग्यालेक्सीहरू छ, जति लिमिनेस अब्जेक्ट छ, डिफ्रेन्ट ब्यान्डमा देखिने, भिजुअली मात्रै होइन, इन्फ्रारेडमा, एक्सरेमा, सबै लिमिनेस अब्जेक्टहरू, यिनीहरू सबैको मास क्याल्कुलेट गऱ्यो भने र मास इक्वालेन्ट इनर्जी क्याल्कुलेट गऱ्यो भने जम्मा 4% इनर्जी आउँछ. सो टोटल बजेट अफ द युनिभर्स ड्यू टु भिजुअल म्याटर इज ओन्ली it contributes only 4%, and rest 21% is contributed by dark matter, and 75% is contributed by dark energy. This is the energy budget of the universe. So most important, हामीले खाली भिजिबललाई मात्रै बुझ्यौँ, त्यही स्टारलाई बुझ्यौँ, अथवा यही अर्थलाई बुझ्यौँ, हामीले पर्फर्म गर्ने एक्सपेरिमेन्टलाई बुझ्यौँ, पेरियोडिक टेबललाई बुझ्यौँ, यति मात्रै बुझ्यौँ भने त यसको सबै अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने 4% मात्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ हो. Because our universe, our understanding is badly dominated by electromagnetic radiation and carbon life. Right? Carbon life. So there may be some different kinds of radiation dominance. Say there may be different sort of space in which a strong force dominates, and probably germanium dominates. Germanium life होला, तो अर्को खालको कुराहरु होला. यो त हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो है. So it is essential to understand what is the fundamental particle of dark matter and what is the meaning of vacuum energy.
how it originates. So this is only in theory. We don't have any clue regarding the dark matter particle, dark energy particles. But we know many things about dark matter now. Dark matter को चाहिँ धेरै कुरा डिटेक्ट भएको छ. डार्क म्याटर अघि मैले भने नि बायोनिक टाइपको हुन्छन्. बायोनिक टाइपको चाहिँ नि पार्टिकल फिजिक्सको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन, नन बायोनिक चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा हो. नन बायोनिक टाइपको डार्क म्याटरको डिटेक्सन भएको छ, जिम्सको डिटेक्सन भएको. दिस इज ग्रेभिटेशनल interacting massive particles, gravitationally interacting massive particles. This is weakly interacting massive particles. They are basically axions. Or this is another thing, this is strahlung neutrino. Supersymmetric particle, as we discussed, superpartner of our standard model particles. And there are two kinds of black hole. One is primordial black hole and another is non-primordial black hole. Both are dark matter. Black hole the electromagnetic radiation निकाल्दैन नि, black hole त्यहाँ छ कि छैन थाहा हुँदैन, it is dark. So we say this is dark matter. Baryonic is very simple. कुनै स्टार सपोज त्यसले केही पनि देखिदैन, कालो भयो भने, सिद्धियो भने त्यसलाई हामी इन्भिजिबल भयो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इमिट गरेको छैन, एब्जर्ब पनि गर्दैन, इनएक्टिभ भएर बसिरहेको छ भने that is dark matter. So we have discovered more than 180 baryonic dark matter through the observatories, through the telescopes. Brown dwarf is dark matter, black dwarf is dark matter, and very old white dwarf is dark matter. White dwarf is not dark matter. White dwarf can be seen. It emits. Deuterium burning is going on in the white dwarf. And there are two kinds of black holes. As I said, non-primordial black holes are baryonic type of dark matter. They have baryons. But primordial black hole, they don't have baryons. Baryon को discovery हुनुभन्दा पहिलेको black hole हो यो. Baryogenesis process हुनुभन्दा पहिलेको black hole. So they might contain this sort of things, WIMPs or GIMPs, non-baryonic. We have detected with the help of telescopes. So regarding dark matter fundamental particle, regarding dark energy, it is very difficult. But people are trying to find baryonic dark matter in the lab. Lab मा पनि कोशिश गरिरहेछन्. LHC को एउटा target यो पनि छ. But to find non-baryonic dark matter, you have to probe to the energetic processes through gamma ray telescope, through X-ray telescopes, even with cosmic rays telescope. Okay, so this region is extremely important for high energy, this sort of thing. And obviously, this is the most famous and most important region. It already has 5 Nobel Prize in physics, 3 Nobel Prize in chemistry, altogether 8 Nobel Prize. And there are many mysteries still. And people and physicists or say the scientists, केही कार्टुन्सहरु पनि छन् यो न्यूट्रिनोलाई मात्रै कचोडी दिने Nobel Prize हुन्. Still a dozen of Nobel Prizes are waiting for this neutrino. Because neutrino connect with dark matter as well. And probably people are thinking, Dirac also hypothesized, probably neutrino, less massive neutrino have a connection with magnetic monopoles. Dirac published a paper regarding the connection between monopole and lighter neutrino. That lighter neutrino is later defined by Mezzona neutrino, that originates from the scalar field. So neutrino हामीले जुन बुझेका छौं नि स्ट्यान्डर्ड मोडल भित्रको मात्रै बुझेका छौं. इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो, म्युन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो. इलेक्ट्रोन न्यूट्रिनो चाहिँ धेरै बुझेका छौं. म्युन न्यूट्रिनो र टाउ न्यूट्रिनो पनि अलिअलि बुझ्यौं. सोलर न्यूट्रिनो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यौं. It is resolved since last 20 years or so. But there are 3 different kinds of neutrino, different generations of neutrino. That is not in the standard model. That is in the beyond standard model. Mezzona neutrino, and I have my neutrino Australia भनेर लेखेको थिएँ. त्यसैले neutrino जुन extremely साई हुन्छ, हाम्रो लागि साई भयो त्यो. भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन को लागि चाहिँ त्यो साई भयो है. ग्रेभिटी को लागि पनि साई भयो, लेस म्यासिभ भएर. तर हुन सक्छ त्यो हाईली इन्टरेक्टिङ होस्. कुनै न कुनै फर्म चाहिँ हाईली इन्टरेक्टिङ होस्. र न्यूट्रिनोले GUT लाई पनि खाली ट्रु GUT भन्दा अगाडि बढेर ट्रु GUT को मात्र न्यूट्रिनो फिक्स स्ट्यान्डर्ड मोडल पार्टिकल मात्रै हो. बियोन्ड स्ट्यान्डर्ड मोडलको न्यूट्रिनोले धेरै इश्यूजहरु, खास गरी ग्रेभिटीसँग रिलेटेड इश्यूजहरु, हाई एनर्जी, एक्सट्रिमली हाई एनर्जीसँग जोडेको इश्यूजहरु सल्भ गर्छ भनेर भन्छौं. Lots of things are going on with neutrino.
एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स मा भन्ने हो भने अगाडि दुईटा जुन एक्सप्लेन गर्यौं हामीले हाई एनर्जी गामा रे टेलिस्कोप त्यसपछि गामा रे टेलिस्कोप पछाडी हामी गयौं उसमा ग्राभिटी वेभमा जस्ट स्टार्ट भएको त्यति धेरै एक्सपेरिमेन्टल स्टफहरु छैन ग्रेभिटेशनल वेभ टेलिस्कोप भर्खर बन्न सुरु गरे हो है तर न्यूट्रिनोको हिस्ट्री चाहिँ धेरै वर्षदेखि छ न्यूट्रिनो अस्सिलेसन भेरिफाई भएको स्पेसमै है त्यसैले we have invested lots of money and there are many projects even in small countries small European countries मा पनि प्रोजेक्टहरु छ न्यूट्रिनोको न्यूट्रिनो टेलिस्कोपहरु थुप्रै छन् अन्टार्कटिकामै लगभग चाहिँ 16-17 वटा देशले टेलिस्कोप राखेको छ अन्टार्कटिकाको आइस क्यूब अब्जर्भेटरी भनेर भन्छौं आइसको सर्फेस भन्दा तलपट्टि भित्रपट्टि त्यहाँनिर पानी हुन्छ माथि मात्रै आइस हुन्छ 10 मिटर 15 मिटर भन्दा तल पानी हुन्छ एकदमै कोल्ड वाटर फ्रोजन अलमोस्ट धेरै चिसो हुन्छ त्यो we have studied their properties you have also studied in particle physics 4 अजय सरले पढाउनु भएको छ neutrinos are emitted during supernova during spin down of a neutron star को particular conditions मा heavy neutrino eject हुन्छ है even muon and tau neutrino have been detected in the sky cosmic particle मा neutrino detect गरेछ तर हामीले न्यूट्रिनो अब्जर्भेटरी बनाउनु पर्ने छ त्यो पनि स्पेसमै एउटा स्पेस ल्याब बनाउनु पर्ने छ it is already proposed about 20 years back I think but because of the cold war अर्कैतिर गयो र अब्जर्भेटरी स्काई ल्याब बनाएको छैन स्काई ल्याबको खाली तर पनि त्यहाँनिर ईसाको युरोपियन स्पेस एजेन्सीको चाहिँ स्टेसन छ नासाको छैन permanent station cha properties of massive neutrino what is we know neutrino oscillation but we have a very few result regarding flavor oscillations regarding induced fusion of neutrino and this is very fascinating thing mesonia mass is very small so banda thore mass पर्छ banda shy particle हो र यो ग्रेभिटी जतिकै वीक हुन्छ gravity सँग कसरी बस्छ यसको डाइमेन्सन कस्तो nuclear reaction interestingly neutrino also participate in the nuclear reactions double beta decay भनेर भन्छौं हामी त्यो observationally नै भेरिफाई भएको हो स्काई बाट नै low energy neutrino and proton decay is a very important thing to understand हामीले एस्ट्रोफिजिक्स मा सायद हामीले साखारोव कन्डिसन्स हरु proton decay को कुराहरु बायोजेनेसिस के पढाएको थियौ so this sort of things cannot be done at the laboratory proton decay एउटा प्रोटोनलाई राखेर कुरिरहने कहिले डिके हुन्छ भन्ने यहाँ गर्न सकिदैन है so you need a very hot environment so this has been verified double beta decay थ्योरीमा पहिले देखि नै थियो थ्योरीमा पहिले देखि न्यूट्रिनो oscillation थियो त्यो भेरिफाई भयो स्पेस ल्याबमा त्यस्तै डबल बिटा डिके यस्तो खालको प्रोसेस हो जसमा न्यूट्रिनो प्रोडक्सन हुँदैन बिटा डिके चाहिँ दुईटा हुन्छ बिटा डिके हुने बित्तिकै न्यूट्रिनो बन्नु पर्ने हो नि त हैन जहाँ पनि बिटा आउँछ त्यहाँ न्यूट्रिनो आउँछ वीक फोर्सले मेडिएट गर्छ तर यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ रिएक्सन डिके प्रोसेस हो जसमा दुईटा बिटा आउँछ न्यूट्रिनो एनिलेट हुन्छ न्यूट्रिनो एन्टी न्यूट्रिनो एनिलेट हुन्छ प्रोटोन डिके इज भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोटोन डिके धेरै एनर्जी दियो भने अहिले लो एनर्जीमा पो प्रोटोन स्टेबल हो very high energy very hot 10 to the 16 GeV भयो 10 to the 14 भयो we have a theory regarding a very unstable neutrino in GUT मा हाम्रो अलरेडी थ्योरी छ तर त्यो कसरी भेरिफाई गर्ने GUT भनेकै हट हो भेरी हट हो 10 to the 16 GeV त्यति सम्म त अर्थमा जान सक्दैनौ हामीले नेचरमै भएको एनर्जेटिक प्रोसेस भएको ठाउँ पत्ता लगाउनु पर्यो त्यहाँ हामीले कन्टिन्युअस अब्जर्भेसन लिनु पर्यो त्यो अब्जर्भेसनमा प्रिसाइज हुनु पर्यो त्यो अब्जर्भ गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको टेलिस्कोप बनाउनु पर्यो डिटेक्टर पनि त्यही अनुसारको प्लान गर्नु इट्स अ भेरी हाइली पेशेन्स वर्क decays to neutral pions positrons this is a flareon this is a hypothetical particle cannot be detected here at the lab मा कहिले पनि डिटेक्ट हुन सकेन यो धेरै वर्ष सुपर सेन्ट्रीमा काम गर्नेहरुले ट्राई गरे हुन् फ्लेरियन डिटेक्ट गर्नलाई यसो अब यो काइरल एनामली चाहिँ डिटेक्ट गरिया छ अब्जर्भेशनली इन्डिपेन्डेन्ट भेरिफिकेसन भएको छैन यो चाहिँ डिटेक्ट भएको छैन सो दिस साखारोव कन्डिसन इज स्टिल अनआन्सर्ड
साखारोभले जुन कन्डिसन भन्नुभएको थियो नि युनिभर्समा सबभन्दा पहिले प्रोटोन कसरी किन बन्यो भन्दा त्यो साखारोभ कन्डिसन यो भयो तीनटा कन्डिसन दिनुभएको थियो यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने त्यसले एक्सप्लेन गर्छ किन प्रोटोन बन्यो पहिले त केही पनि थिएन पहिले त एनर्जी मात्रै थियो एनर्जीबाट पार्टिकल कसरी बन्यो decays by Higgs particle and it has a connection with monopoles and also the new cross bosons and also the sorts of monopoles in the sky. So these are for low energetic process. Decays via Higgs particle भनेको Higgs पनि जब गामामा डिके हुन्छ नि त्यो गामामा डिके भनेको गामाको एनर्जी त हाई हुन्छ पछि त्यो एनर्जी लुज गर्दै जान्छ त्यसले एक्सट्रिमली लो एनर्जी गामा बनिसकेपछि कस्तो खालको स्पेसमा त्यो जान्छ अनि त्यो स्पेसको ज्योमेट्री जीटीआर ले कस्तो खालको गरेछ त्यसले कनेक्ट गर्छ somehow त्यसैले मैले यहाँ हिग्स पार्टिकल पनि यहाँ लेखेँ decays via Higgs particle to gamma rays or to gamma z and so on okay यसमा सबै कुरा कम्बाइन गरेको एउटा प्लट हो 2008 देखि 2018 सम्म यो सबै कुराहरु या लास्टमा चाहिँ यो धेरै रिसर्च भइरहेको देखिन्छ 2016 बाट यो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्टेलिजेन्स हो यो भनेको चाहिँ सर्च अफ लाइफ हो सर्च अफ डीएनए कहाँ सिन्थेसाइज भयो सबभन्दा पहिले डीएनए कहाँ बन्यो डीएनए कसरी अर्थमा आयो अर्थको त क्यापासिटी छैन डीएनए बनाउने लाइफ ओरिजिन अफ लाइफ त अर्थमा भएको हैन अर्थमा खोइ अहिलेसम्म डीएनए को त कुनै छैन डीएनए मा इन्भल्भ हुने एलिमेन्टहरु कार्बन कम्पाउन्डहरु त्यस्ता मोलिकुलहरु त बनाउन सकेको छैन अर्थमा ल्याबमा कहाँ बनाउन सकेको छैन है आर्टिफिशियल ब्लड हामीले ब्लड सिन्थेसाइज गरेर बनाउन सकेको छैन यो सबै कुराहरु कहाँ बन्यो आइरन कहाँ बन्यो त हामीलाई थाहा छ डीएनए सिन्थेसाइज कहाँ बन्यो भयो आरएनए कहाँ भयो त्यो सब कुराको खोजी चाहिँ एस्ट्रोबायोलोजी एस्ट्रोकेमिस्ट्रीहरुले गर्छन् स्पेसमै गर्छन् त्यसैले यसमा अहिले धेरै इन्भेस्ट भएको देखिन्छ इन टर्म्स अफ मल्टी-मिलियन युरो भनेर लेख्या हो अरु प्रोपर्टिजहरु छ जस्तै डार्क म्याटर डिटेक्सन कन्टिन्युअसली स्टार्ट भएको यसको अचिभमेन्ट धेरै छ कन्टिन्युअसली गइरहेको छ युजिङ astroparticle physics and the lower in for neutrino mass this is amazing neutrino mass हेरौं 2008 बाट यो भन्दा अगाडि पनि थियो 1995 बाट स्टार्ट भएको कन्टिन्युअसली उही खालको फ्लोमा छ उही खालको इन्भेस्टमा छ बेस so this is extremely still it is important yeah ke kura auger effect you know the auger effect this is related to x-ray I didn't explain anything about this solve many things now it is going narrow CTA is for high energy CTA is for Higgs properties of Higgs as I हामीले अगाडि देखाएको थियो गामा रे टेलिस्कोप कुराकानी यो गामा रे टेलिस्कोप कुराकानी हो हाई एनर्जी टेलिस्कोप कुराकानी हो त्यो न्यारो डाउन हुँदैछ obviously 2016 बाट न्यारो डाउन भइराछ फन्डिङको टर्ममा म्याग्नेटोन this is for very high magnetic I didn't discuss about this extremely high magnetic field magnetic कहाँ छ extremely high magnetic high magnetic field मा 10 to the 7 टेस्ला एनर्जी भएको टेस्ला भएको ठाउँमा त्यहाँनिर फिजिक्सको लजहरु कसरी कोप गर्छ त्यस्तो खालको हाई म्याग्नेट हामीले यहाँ क्रिएट गर्न सक्दैनौ अर्थमा नेचरमा जानिर छ न्यूट्रन स्टारमा अथवा म्याग्नेट्रोनमा अथवा ब्लेजरमा त्यहीनिर नै हामीले ट्र्याक गर्नुपर्छ त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ त्यसबाट इन्फर्मेसन लिनुपर्छ यहाँ हामी नजिकैबाट डिटेक्टरले इन्फर्मेसन लिन्थ्यो अब हाम्रो खाली दूरी अलि टाढा छ र हामीले धेरै वेट गर्नुपर्छ त्यो कुरा आइसक्नको लागि त्यो त्यहाँबाट इन्फर्मेसन आउनलाई पनि टाइम लाग्छ अनि त्यो फेरि को-मुभिङ कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ अहिले त्यहाँ छ भने 4 वर्ष पछाडी यहाँ पुग्ला हामीले कन्स्ट्यान्टली ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ वी हैव अ भेरी प्रिसाइज ट्र्याकिङ यसरी ट्र्याक गर्दाखेरि हाम्रो एटमोस्फियरमा ग्यासेसहरु चेन्ज हुँदै जान्छ यसलाई एक्सट्रिम गर्न सक्नुपर्छ करेक्सन गर्न सक्नुपर्छ ब्याकग्राउन्ड फोरग्राउन्ड करेक्सन रेडिएसन फिल्ड करेक्सन सेभरल डिटेल्स अफ कम्प्युटेशनल करेक्सन्स धेरै स्टेजमा करेक्सन गरेर प्योर त्यहाँबाट आएको कुराकानीलाई मात्रै हामीले स्पेक्ट्रा बनाउनु पर्छ okay so this sort of contribution this is for km3 NET this is for actually for high energy neutrinos this is for heavy water detectors heavy water चाहिँ neutrino को एउटा राम्रो डिटेक्टर हो D2O heavy water त्यसमा खाली प्रोटोनलाई चाहिँ नि प्रोटोनको ठाउँमा चाहिँ H को ठाउँमा ड्युटेरियम छ D2O त्यो एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ
युरेनियम भन्दा 1 मिलियन टाइम एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यो बनाउने प्रोसेसमा हेभी वाटरको पन्ड नै बनाएका छन् अहिले अन्डरग्राउन्डमा चाइनाले 1.2 किलोमिटर तल पन्ड बनाउने प्रोजेक्ट कम्प्लिट गरेको छ 2023 बाट अब्जर्भेसन स्टार्ट हुन्छ ग्रान्ड सासोमा इटालीमा 0.5 किलोमिटर तल न्युट्रिनो डिटेक्टर छ हाई एनर्जी न्युट्रिनो डिटेक्टर त्यस्तै धेरै ठाउँमा क्यानाडामा जापानमा कोमाकान्डो रिभर छ त्यहाँ पनि हेभी वाटरको पन्ड बनाएका छन् न्युट्रिनो डिटेक्ट गर्नलाई हाई एनर्जी न्युट्रिनो टाओ न्युट्रिनो म्यो न्युट्रिनो लो एनर्जी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट हाई एनर्जी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट so this can be done through our observation through different telescopes of different wavelengths and different energy range and so on यस्तै खालको मैले यहाँ बनाएको these are the problems black hole dark energy problem antimatter problem dark matter problem neutrino lots of problems related neutrino lots of problems related to extraterrestrial intelligence with the help of this AI artificial intelligence use गर्नै पर्छ origin of light को बारेमा astrochemistry chiral anomaly is also connected with life astrochemistry as well gravity waves singularity detection this is gravitational singularity not positional singularity positional singularity is a mathematical term mathematics जुन singularity भन्छौ त्यो positional singularity हो gravitational singularity भनेको फिजिकली एक्जिस्ट गर्छ भन्छ दियोस् हामीसँग यस्तो खालको प्रोबहरु छ अर्थ साइ भेरी बिग डिटेक्टर अर्थ साइ डिटेक्टर दिस इज फर सुपरनोभा हाइपरनोभा गामा रे टेलिस्कोप थुप्रो गामा रे टेलिस्कोपहरु छ अघि मैले देखाएको थिएँ यो चाहिँ ठुलो लङ वेभलेन्थ टेलिस्कोप अन्डरग्राउन्ड एक्सपेरिमेन्ट्सहरु अर्थ भित्रै छ त्यस्तै सर्फेस ल्याब्सहरु पनि छ लाइगो जस्तो बाइसेप्सहरु जस्तो फर्मी ल्याब यो सबै स्पेस एक्सपेरिमेन्ट थुप्रै छ केही सेलेक्टेड मात्रै लेख्यौं यो सबै कुराहरुको पार्टली अर्थमा पनि हुन्छ अर्थको सर्फेसको ल्याबमा जस्तै यहाँ सर्फेस ल्याब देख्यौं तर कतिपय इश्युजहरु यहाँबाट सल्भ नहुने त्यसको लागि चाहिँ पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ स्पेसमा स्पेसको इन्ट्रेस्टेड पर्टिकुलर रिजनमै त्यहाँलाई नै त्यहाँ भएको प्रोसेसलाई नै एज अ ल्याब हामीले युज गर्न सक्नुपर्छ so by several means these are going on and lots of nations lots of people are involved in this astroparticle project so we have completed this part standard model symmetries and conservation laws Higgs boson something about grand unification supersymmetry particle astrophysics यो पार्ट हामीले कम्प्लिट गर्यौं अब नेक्स्ट क्लासमा म रेजोनेन्स तिर जान्छु अब स्क्याटरिङ मा हामी जान्छौं अब यो सिद्धियो भेरी ट्विङ्गर सिंगल लेभल फर्मुलामा जान्छु त्यसपछि अझै चाहिँ दुईटा क्लास चाहिन्छ यसमा राम्से टाउसन इफेक्ट त्यो पनि पर्टिकुलर स्क्याटरिङ केसको बेला राम्से टाउसन इफेक्ट त मैले बीएससी मा पनि पढाएको त्यो फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियलको केसको पनि स्क्वायर पोटेन्शियल यो तपाईले आफै गर्नुहुन्छ म के आफू गर्छु probably I need at least 4 classes also we have to go to the Feynman diagram stuff also at least for 1 classes to solve the real Feynman diagram to find the cross section and another class is for very important thing that we said renormalization how we renormalize if your Feynman diagram or if your propagator cannot be integrated last time हामीले त्यस्तै एउटा इंटीग्रेसन हुन नसकेको भनेर राखिदिएको थियौं त्यो इंटीग्रेबल बनाउनलाई के गर्नुपर्छ रिनर्मलाइजेसन ग्रुप थ्योरीको कुराकानी इन्ट्रोड्युस हामीले गर्नै पर्छ नन पर्टर्बेटिभ एबिलियन ग्रुप दुईटैलाई एड्रेस हुन्छ एटलिस्ट कन्सेप्ट बन्छ यसले गर्दा हाम्रो कोर्सले के गर्छ भने पार्टिकल फिजिक्स धेरै ठुलो रेन्जलाई क्याप्चर गर्छ एउटा त स्क्याटरिङबाट स्टार्ट गर्छ त्यसको रिगरस कुराकानीहरु गर्छ त्यसपछि स्ट्रङ फोर्समा आउँछ हेड्रोन र इलेक्ट्रोनको फेनोमेनोलोजिकल इन्फर्मेसनहरु दिन्छ न्युट्रिनोको पनि कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसपछि हामी जान्छौं फेनमन डायग्राम क्याल्कुलेसनमा जुन चाहिँ फेनमन रुललाई युज टु कसरी बनाउने त्यो किसिमले हामी फेनमन रुल डिस्कस गर्छौं फेनमन रुल अप्लाई गर्छौं क्रस सेक्सन निकाल्छौं म्याट्रिक्स एलिमेन्टहरु निकाल्छौं
त्यसपछि यो फ्युचर प्रोस्पेक्टस भनेर 5 आवर्सको राखेको रिजन जुन पनि संसारभरिको कोर्समा यो राखेको हुन्छ अझै दुईटा यसमा छुट्या छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ खास गरी हाई इनर्जी पार्टिकल फिजिक्समा फ्युचरमा के हुन्छ अहिले के भइरहेको छ किनभने इट इज अ भेरी बिग फिल्ड अनि यु हेभ टु गो टु द क्वान्टम फिल्ड थ्योरी एन्ड देन गो टु द क्वान्टम फ्लेभर डाइनामिक्स गो टु द क्युसिडी एन्ड सो अन है त्यो कुराहरू लिएर पढ्ने हो भने एटलिस्ट कुन डोमेनमा कता गइन्छ त्यो डिस्कसन यो फ्युचर पर्सपेक्टिभ्सको टर्महरूले गर्छ ओके सो प्रोबाब्ली इन द फ्युचर दिस विल इम्पोर्ट एटलिस्ट नलेज वाइज पनि हामीलाई यो 5 वटा टर्म जुन लास्टमा हामीले 6 वटा टर्म पढ्यौँ यसको नलेज आफूसँग हुनुपर्छ र त्यसलाई अलिकति अझै क्ल्यारिटीतिर जान सक्यो भने आफै कुराहरू अलि बढ्ता पढ्न सक्यो भने द्याट विल बी भेरी गुड ओके कति बज्यो कतिजना स्टुडेन्ट भएको थियो Okay, you can unmute yourself and you can ask questions.